আমরা এখনই ক্লাস শুরু করছি। আমরা যেহেতু অনুরোধ করছি আমাদের প্রিয় স্যার, আমাদের সম্মানিত স্যার মনোনয়ন স্যারকে তার ক্লাস শুরু করার জন্য। Thank you very much. Everybody is welcome to this 3-day workshop on metabolism. সবাই নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছ, কোনো প্রবলেম হলে নিশ্চয়ই তোমরা বলবা। আমরা আজকে মেটাবলিজম নিয়ে আলোচনা করব। কনজিকিউটিভ 3টি ক্লাস আমরা নেব। খুবই বেসিক অ্যাসপেক্টস অফ দি মেটাবলিজম এবং খুবই অ্যাপ্লাইড অ্যাসপেক্টস অফ মেটাবলিজম আমরা আলোচনা করব। তো লেট আস প্রসিড। যখনই there is a question of metabolism, that's the typical picture for the students of undergraduate. It's my long time experience. It's a fear complex. সবার মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে when there is something about the metabolism. Nothing to afraid. Let us try to remove your fear complex. Metabolism কে তোমরা সবাই বলো it's a horror show. Structure, intricate chemical reactions. Oh my God, this is the perception. So how can we come out of this horror show? There are some tips from my side. No structure, no step-by-step chemical reaction. No, never. Don't try to memorize the structure. Don't try to memorize the step-by-step chemical reaction. Forget. You just have a look over a particular structure. For example, cholesterol structure, glucose structure, eicosanoid structure. You just have a look over the structure and try to enjoy the structure. And then simply forget. That's the number one tips. So don't get bothered about the structure. Don't make any suicidal attempt to memorize the step-by-step steps of every metabolic pathway. No need at all. You just have a look over the structure and try to conceptualize the size and shape of that particular structure, and then you forget. Now, what is metabolism? There are so many ways, so many lucrative sentences, so many charismatic words to conceptualize the metabolism. So above everything, my concept of metabolism is each and every chemical activity that happens within the cell of your body, of our body, that is metabolism. Each and every chemical reactions, chemical activity that happen into the body, within the cell, that is metabolism. Sum total of total metabolic chemical events that happens at cellular level, that is metabolism. আর কোনো কথা বলার দরকার নাই, কোনো charismatic শব্দ ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নাই, যে all kinds of chemical events that happens within the cell, that is actually metabolism. It could be catabolism, it could be anabolism. There are two phases of a metabolism. Catabolism is a breakdown process. বড় বড় জিনিসকে ভেঙে ছোট করব, স্টেপ বাই স্টেপ ভেঙে দিব এবং বিভিন্ন স্টেপে এনার্জি রিলিজ করব in the form of ATP. So catabolism in a broader sense, it's a breakdown process. বড় বড় জিনিসকে ভেঙে ছোট করে ফেলা, এটাই ক্যাটাবলিজম। রিভার্স ইজ অ্যানাবলিজম। ছোট ছোট জিনিস থেকে বড় বড় বিল্ডিং, বড় বড় জিনিস তৈরি করে ফেলো, দ্যাটস দ্য অ্যানাবলিজম। আজকাল তোমাদের পিতামাতারা অনেকে পুরাতন বিল্ডিংকে ডেভেলপারকে দিয়ে দেওয়া হয়। ডেভেলপার প্রথমে কি কাজটি করে, একদম পুরা বিল্ডিংটা ভেঙে সেখান থেকে ইট বের করে নিয়ে আসে। এই যে বিল্ডিংটা ভেঙে দিয়ে ইটাগুলা বের করে নিয়ে আসতো, দ্যাট ইজ ক্যাটাবলিজম। আবার সেখানে একটা নতুন বিল্ডিং বিল্ড আপ হবে উইথ দি সেম ব্রিক্স, দ্যাট ইজ অ্যানাবলিজম। সো অ্যানাবলিজম ইজ আ সিনথেটিক প্রসেস। কিছু একটা তৈরি করো, দ্যাট ইজ অ্যানাবলিক প্রসেস। ক্যাটাবলিজম মিনস ব্রেকডাউন প্রসেস। বড় জিনিসকে ছোট করো, এটার নামই হলো আমার ক্যাটাবলিক প্রসেস। ক্যাটাবলিজম জেনারেট এটিপি
and anabolism utilize ATP. That is the thing. So there are different metabolic pathways to support this catabolic activity and to support this anabolic activity. What are the different metabolic pathways? Only 3 types of metabolic pathway. Number 1, catabolic pathway that is concerned with catabolism. For example, glycolysis. I am coming later on. What is anabolic pathway? That is concerned with anabolic activity. Catabolic activity means breakdown process with liberation of energy. Anabolic activity means synthetic process with consumption of energy. So the pathway that is concerned with catabolism, that is catabolic pathway. The pathway that is concerned with anabolic activity, that is anabolic pathway. And there are some metabolic pathway in our body which has got biphasic flavor. That particular metabolic pathway has got anabolic flavor, at the same time catabolic flavor. That means this type of metabolic pathway support catabolic activity. Again, it support the anabolic activity. This type of metabolic pathway is known as the amphibolic pathway. And the burning example of this amphibolic pathway is the TCA cycle. So there are the 3 important metabolic pathway: catabolic, anabolic, and amphibolic pathway. Catabolic pathway supports the catabolic activity. Anabolic pathway supports the anabolic activity. So in catabolic pathway, there is release of energy, and in anabolic pathway, there is a consumption of energy. And there are some metabolic pathway which has got both catabolic flavor at the same time anabolic flavor. These are called amphibolic pathway. Now, rate limiting enzyme or key enzyme. You know, in every metabolic pathway, there are several steps. Again, I warn you, don't try to memorize the step, each and every steps of metabolic pathway. No. But if a particular metabolic pathway is composed of 7 steps, 12 steps suppose, 5 steps suppose, out of that whole number of steps, you will find one particular step, that is rate limiting step. And the enzyme involved in that particular step, that is called rate limiting enzyme. And what is the utility of this rate limiting enzyme? Or what is the utility of this rate limiting step? Yes, in a particular metabolic pathway, there might have some control. Our body, our cell, our tissue might have some control over that metabolic pathway. Say, for example, gluconeogenesis, you know, synthesis of glucose from non-carbohydrate sources. It's a long metabolic pathway. Several steps are there. But our body needs to regulate this gluconeogenetic pathway. There might be in a particular state, I don't need any gluconeogenesis anymore. For example, just after meal, no need to produce glucose, no need to support the gluconeogenesis. In that particular state, our body will inhibit the gluconeogenetic process. In another particular nutritional condition, for example, fasting and starvation, I need gluconeogenesis. I need to produce new glucose from non-carbohydrate sources within our body to maintain the blood glucose concentration. So in that particular situation, you need to boost up the gluconeogenetic pathway. So every metabolic pathway might be under control of the cell, under control of our tissue. Sometimes the metabolic pathway must be boosted up. Sometimes the metabolic pathway, particular metabolic pathway, need to be inhibited. How this regulation will be exercised? Through this rate limiting enzyme, through this rate limiting step. If you need to boost up a particular metabolic pathway, you just stimulate the rate limiting enzyme of that metabolic pathway. If you like to inhibit a particular metabolic pathway, you just suppress the activity of the rate limiting enzyme of that particular metabolic pathway. So this is the concept of metabolic rate limiting enzyme or key enzyme. Try to keep in your mind. Now, what are the phases of catabolism? Yes, there are 3 phases. First phase, second phase, third phase. Yes, we take diet in the form of carbohydrate, in the form of protein, in the form of fat. And these carbohydrate, protein, fat, after eating, they goes into the intestine and they are digested. And
Digestion is also a breakdown process. এত বড় একটা ভাত তুমি খেয়েছো, সেই ভাত থেকে আলটিমেটলি তৈরি হবে ছোট্ট একটা গ্লুকোজ। So it's a breakdown process. এত বড় প্রোটিন মাংসের টুকরাটা তুমি খেয়েছো, it will be break down into constituent amino acid. It's a breakdown process. So this digestion is a breakdown process. It's a catabolic process. So that is the first phase of catabolism. So the first phase of catabolism includes the digestion of carbohydrate to glucose, digestion of protein to amino acid, digestion of fat to fatty acid and glycerol. That's the first phase. Particularly happens into the intestine. But don't forget, this type of equivalent process means any process equivalent to digestion may also happen within the cell, within the tissue also. What happens in intestine? You have taken the dietary fat. That dietary fat is digested to fatty acid and glycerol. And this similar type of fat is there in your adipose tissue within the body in a storage form. Sometimes that fat in your adipose tissue can also be broken down to fatty acid and glycerol. So that is also a sort of digestive activity, but not in intestine, into the adipose tissue. Within the cell, there might have glycogen, and that glycogen could be again broken down to glucose, as carbohydrate, starch, rice that you take in, that is going to broken down by digestive process into the glucose. Similarly, glycogen can also be broken down into the glucose. That is also a sort of digestive activity, but not in intestine. It is within the cell. So this part is called the first phase of catabolism. So from the first phase of catabolism, what is our end product? End product is glucose, end product is amino acid, end product is the fatty acid and glycerol. So there are 4 end products of the first phase of catabolism. Now with these 4 end products, now you go to the cell. You go to the cell. Now the cell will exercise the catabolic activity, breakdown activity over glucose, over amino acid, over fatty acid, over glycerol, through a series of chemical drama. At the end of total multi-colored, multi-faceted, multi-various types of catabolic drama, finally, from glucose, from amino acid, from fatty acid, from glycerol, they will form a common intermediate, a common molecule, and that common molecule is called the acetyl-CoA. This is a very, very important biomolecule as far as metabolism is concerned, and that is the acetyl-CoA. So acetyl-CoA is the product, catabolic product of the second phase of catabolism. How it is produced? By catabolism of glucose, by catabolism of amino acid, by catabolism of fatty acid, by catabolism of glycerol. Ultimately, common end product, and that is acetyl-CoA. And that acetyl-CoA is a 2-carbon compound. Remember, acetyl-CoA is a 2-carbon compound, right? Your glucose is a 6-carbon compound. So from that 6-carbon compound, you are producing the 2-carbon compound acetyl-CoA. So it's a breakdown process. Amino acid could be 16 carbon, 20 carbon, 18 carbon, 22 carbon. Ultimately, you are producing from these amino acids what? 2-carbon acetyl-CoA. So that's a breakdown process. Similarly, fatty acid could be a long chain fatty acid, 22 carbon, 18 carbon, like that. Ultimately, from long chain fatty acid, you are producing 2-carbon acetyl-CoA. It's a breakdown process, catabolic process. Now with this acetyl-CoA, you move to the TCA cycle. In TCA cycle, acetyl-CoA will be finally oxidized. So there are the 3 phases of catabolic activity. So with these 3 phases, catabolic activity is accomplished and energy release are continued. Now go to the some basic metabolite and their structure. Again, I like to remind you, you just look over the structure and then forget. Say glucose, it's a 6-carbon compound. CH2OS, CHOS, 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 and finally CHO aldehyde. It's a long aldehyde hydrocarbon chain. At the bottom, there will be an alcohol group, CH2OH, and on the other side, there will be a functional group, aldehyde.
Similarly, fatty acid structure, you try to conceptualize what is actually it. CH3, CH2, 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 CH2 চলতে থাকবে। So CH3 methyl group, then number of CH2 group, and finally CH2 COOH. তার মানে একটা অ্যাসিডিক গ্রুপ আছে COOH. That's an acidic group. So because of this acidic group COOH, it is called fatty acid. And now, what is the structure of amino acid? You just look. Is the same as fatty acid, but there is a difference, and that difference is in terminal carbon there was no amino group, but in case of amino acid, in terminal carbon you will find an amino group. Because of the presence of this amino group, it is called amino acid. So fatty acid and amino acid structure is very similar. Fatty acid is a long hydrocarbon chain with acidic group at the terminal, and that acidic group is the COOH, also called carboxylic group. But in amino acid, along with carboxylic group, in the last terminal carbon, they will also contain amino group, and because of this amino group, it is called amino acid. Now go to the glycerol. The glycerol is a 3-carbon alcohol. These are 3 carbons, CH2OH, CHOH, and CH2OH. That is called glycerol. এখন তুমি ফ্যাট তৈরি করবা, ফ্যাট or TG, that is called triacyl glycerol. তুমি কি করবা? তোমার এই গ্লিসারলের 3টা কার্বনের সাথে 3টা ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাটাচড হয়ে যাবে। 3 কার্বনে 3টা ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাটাচড হয়ে গেলে আমার এটা হয়ে যাবে ট্রাইঅ্যাসাইল গ্লিসারল অথবা ফ্যাট বা সিম্পলি ট্রাইগ্লিসারাইড। So one fatty acid with carbon number 1, another fatty acid carbon number 2, another fatty acid carbon number 3. So this is the basic structure. তোমাকে আমি আবারও বলছি, এই স্ট্রাকচার তুমি মুখস্থ করতে যেও না। তোমাকে আমি একবার দেখিয়েছি, তুমি আরেকবার দেখো, দেখে তোমার মাথায় একটা আইডিয়া করো যে ফ্যাটি অ্যাসিডটা এরকম, অ্যামাইনো অ্যাসিডটা এরকম, গ্লুকোজটা এরকম, গ্লিসারলটা এরকম। এনাফ ফর ইউ। Okay. Now come to the metabolic fuel. What is actually metabolic fuel? যেখান থেকে আমরা বডি এনার্জি পাই, যে জিনিসকে অক্সিডাইজ করে বডি এনার্জি তৈরি করে, এটিপি তৈরি করে, that is metabolic fuel. And there are 4 types of metabolic fuel: glucose, fatty acid, amino acid, ketone body. Don't forget. So 4 types of fuels are there in our body: glucose, fatty acid, amino acid, ketone body. Among the whole lot, this glucose is called universal fuel. Why it is called universal fuel? একবার আমি আমার এক আন্ডারগ্রাজুয়েট এক ছাত্রকে প্রশ্ন করেছিলাম, why glucose is called universal fuel? তার উত্তরটা ছিল খুব সাদামাটা উত্তর, সুন্দর একটা উত্তর দিয়েছে। উত্তরটা হলো পৃথিবীর সকল মানুষ গ্লুকোজ খায়, and that is the reason why it is universal fuel. But it is not true. Why it is universal fuel? কারণ তোমার শরীরে যতগুলা সেল আছে, কোটি কোটি সেল আছে, প্রত্যেকটা সেল, each and every cell utilize glucose. Each and every cell utilize glucose, and that is the reason why glucose is called the universal metabolic fuel. পৃথিবীর সব দেশের মানুষ গ্লুকোজ খায়, that is not the reason behind this terminology universal metabolic fuel. আমার শরীরের সকল সেল এই গ্লুকোজটা খায়, পছন্দ করে, এই জন্য এটাকে ইউনিভার্সাল মেটাবলিক ফুয়েল বলা হয়। Fatty acid, another important metabolic fuel. Amino acid, though it is a metabolic fuel, but least preferred. Why? Because this amino acid, least preferred. Why? Because this amino acid has got lots of other very, very important function. কারণ তুমি অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে কি তৈরি করি? আমরা প্রোটিন তৈরি করি। অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে আমরা এনজাইম তৈরি করব। অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে আমরা হরমোন তৈরি করব। অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে আমরা অ্যান্টিবডি তৈরি করব। অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে আমরা ইন্টারলিউকিন তৈরি করব। So this amino acid has got lot of other very, very vitally important function. ওই সমস্ত ভাইটালি ইম্পর্টেন্ট ফাংশনের দিকে তাকে না পুশ করে তুমি তাকে এনার্জি পারপাসে ইউজ করাটা কিন্তু মোটেও একটা যুক্তিসঙ্গত কাজ হতে পারে না, কোন একটা ভালো কাজ হতে পারে না। এই জন্য আমার বডি, আমার সেল অ্যামাইনো অ্যাসিডটাকে সহজে ফুয়েল হিসাবে ইউটিলাইজ করে না, না পারতে করে। সো ইট ইজ এ লিস্ট প্রেফার্ড মেটাবলিক ফুয়েল। এন্ড ফাইনালি কিটোন বডিজ। ইন ফাস্টিং এন্ড স্টারভেশন, যখন তুমি কিছু খাচ্ছ না তখন কিটোন বডি কাম আউট,
as a metabolic fuel. You know, there are three types of ketone bodies: acetoacetate or acetoacetic acid, beta hydroxybutyric acid, and acetone. Mone rakhba, out of these three types of ketone body, it is only the acetoacetic acid and beta hydroxybutyric acid who are going to work as a metabolic fuel. Not acetone. Acetone কখনো metabolic fuel হিসেবে কাজ করে না, এই কথাটা যেন মনে থাকে। এবং আমার কিটোন বডি কখন metabolic fuel হিসেবে কাজ করে? In case of fasting and starvation. Now fuel for brain and neuron, the glucose, একেবারে তার জন্য রসগোল্লা, glucose, only glucose for brain, for neuron. And second choice is the ketone body. না পারতে যখন বডি ব্রেনকে বলে, নিউরনকে বলে, তোমাকে আমি আর গ্লুকোজ সাপ্লাই দিতে পারবো না, স্টপ, তখন ব্রেন বাধ্য হয়ে কিটোন বডি ইউটিলাইজ করে। কখন করে এগুলো তোমরা পরবর্তীতে বুঝতে পারবো, থার্ড ডেতে আমরা এগুলো আলোচনা করব। সো for neuron, for brain, fuel is the glucose. Number one fuel glucose, number two is the ketone body. What is the fuel for heart or cardiac muscle? Fatty acid. Ekdam rashogolla, fatty acid. Second choice ketone body. Last and least choice is the glucose. Last and least choice glucose holo tar kache khub bitter, like Corolla, bitter. So amar heart, amar cardiac muscle glucose ke khaye na. Glucose khub সস্তা একটা ফুয়েল, এত সস্তা ফুয়েল কে আমার কার্ডিয়াক মাসল খাইতে চায় না। কার্ডিয়াক মাসল হার্ট সামথিং রাজকীয়, সামথিং রাজকীয়, সে কি গ্লুকোজ খাবে? এটা কি হয়? কার্ডিয়াক মাসল খাবে সবচেয়ে দামি ফুয়েল, কারণ সবচেয়ে দামি ফুয়েলটা হলো তোমার ফ্যাটি অ্যাসিড। So fatty acid is the primary fuel for the cardiac muscle, and glucose is the last and least choice. Fuel for skeletal muscle. First choice is the glucose, second choice fatty acid, third choice ketone body. এই সিকোয়েন্স গুলো একটু মনে রাখবা। For skeletal muscle fuel, primary choice is the glucose, second choice fatty acid, third choice is the ketone body. Now fuel for RBC, only and only glucose. Only glucose. RBC কে তুমি যদি মেরে ফেলো, প্রলং ফাস্টিং স্টারভেশন দিয়ে তাকে যদি মারার উদ্যোগ নাও, তখনও সে কিন্তু গ্লুকোজ ছাড়া অন্য কোনো কিছু সে খাবে না। So strong affinity, strong love for glucose RBC shows. So RBC is in complete and comprehensive love with glucose, like নিউরন। কিন্তু পার্থক্য আছে, নিউরনকে যখন তুমি চাপে ফেলবা, বিট্রে করবা নিউরনের সাথে, তখন নিউরন কিন্তু একটা সময় গিয়ে কিটোন বডি খেতে পারে, কিটোন বডি খায়, কিন্তু RBC only glucose. Fuel for liver and hepatocytes, fatty acid, glucose, lactic acid. This is not very important. Even then, for liver, it is fatty acid, glucose, and lactic acid. You know the ATP-ADP cycle, generation and utilization of the ATP. You know, there are some activity, that is anabolic activity within our body. These anabolic activity needs energy, and catabolic activity produce energy or ATP. So there might have some link up, there might have some association between catabolic activity and anabolic activity, and that link up is actually ATP-ADP cycle. So these are the energy production by glucose oxidation, lipid oxidation, protein oxidation. So there will be oxidation, so there will be ATP production, and that ATP will be utilized in different types of anabolic activity. Okay, so when ATP releases the energy to the different energy requiring process, then ATP is converted to ADP. Now this ADP again come to the energy generating process, energy generating area, and from that area ADP again take up the energy and ADP converted to ATP. Now this ATP again go to the dais or platform where energy is needed. So this is the way how ATP and ADP cycle between the energy requiring process, that means anabolic process, and
energy producing process, that means the catabolic process. And during this energy producing process, that is catabolic process, 40% of the free energy that is produced by oxidation of the fuel, metabolic fuel, in catabolic process, 40% of the energy is captured as ATP. তুমি একটা গ্লুকোজকে অক্সিডাইজ করবা, গ্লুকোজ থেকে এনার্জি বেরিয়ে আসবে। মনে রাখবা সেই এনার্জি মাত্র 40% will be captured as ATP. বাকি 60% energy will come out as heat. And don't forget this heat production, 60% energy that is coming out as heat, that 60% energy that is coming out as heat, again telling heat, that is very much important to maintain the normal body temperature. So maintenance of the normal body temperature, that's the function of the catabolic activity. Because during catabolism of metabolic fuel, there is production of energy, and out of that energy that is produced during metabolic activity, catabolic activity, 60% of that energy come out as heat to maintain the normal body temperature, and rest 40% is captured as ATP, and that ATP goes to the anabolic process to deliver energy so that anabolic process can continue to maintain the anabolic activity. So that is the reason why ATP is called the energy currency. কারণ ATP এক জায়গা থেকে এনার্জি পিক আপ করে, কোন জায়গা থেকে, যেখানে ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি চলছে, সেখান থেকে সে দৌড়ে গিয়ে আরেক জায়গায় এনার্জি সাপ্লাই দেয়, কোন জায়গায়, যেখানে এনার্জির দরকার, মানে যেখানে অ্যানাবলিক অ্যাক্টিভিটি চলছে। তো এই জন্য আমার এটিপিটাকে বলা হয় কারেন্সি, ওয়ান কাইন্ড অফ এনার্জি কারেন্সি। সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য এটিপি হোমিওস্ট্যাসিস। ছোট্ট একটা কথা শুধু বলে দিলাম, বলে রাখি এখানটায়, মনে রাখবা আমার ক্যাটাবলিক প্রসেস যখন বডি চলছে তখন কি হয়, ক্যাটাবলিক প্রসেসে আমার এটিপি তৈরি হয়, আর অ্যানাবলিক প্রসেসে কি হয়, আমার এটিপি ইউটিলাইজেশন হয়। এখন মনে করো তোমার সেলের ভিতরে যদি এটিপি কনসেন্ট্রেশনটা খুব হাই থাকে, ভেরি হাই এটিপি কনসেন্ট্রেশন উইদিন দ্য সেল, তখন সেল কি ভাববে, সেল ভাববে যে আমার যথেষ্ট পরিমাণ এটিপি আছে, আমার যথেষ্ট পরিমাণ এনার্জি আছে, আমার আর কোনো এটিপির প্রয়োজন নাই, আমার আর কোনো এনার্জির প্রয়োজন নাই। তখন এই হাই ইন্ট্রাসেলুলার এটিপি কনসেন্ট্রেশন উইল মেক এ সিগন্যাল টু দ্য ক্যাটাবলিক পাথওয়েজ, সিগন্যাল টু দ্য ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি অফ দি বডি, বলবে যে তোমরা তোমাদের ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি থামাও, তোমাদের আর এনার্জি তৈরি করার দরকার নাই, আর এটিপি তৈরি করার দরকার নাই, কারণ আমার সেলের ভিতরে আমি এটিপি কনসেন্ট্রেশন হাই। সুতরাং মনে রাখবা ইন্ট্রাসেলুলার এটিপি কনসেন্ট্রেশন যদি হাই হয়ে যায় তখন ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি সাপ্রেসড হয়ে যাবে, আর অ্যানাবলিক অ্যাক্টিভিটি স্টিমুলেটেড হয়ে যাবে, বিকজ অ্যানাবলিক অ্যাক্টিভিটি নিডস এটিপি, নিডস এনার্জি। রিভার্সলি চিন্তা করো, যদি কোনো কারণে আমার সেলের ভিতরে এটিপির কনসেন্ট্রেশন কমে যায়, এনার্জি কনসেন্ট্রেশন কমে যায়, তখন ইট উইল মেক সাম পজিটিভ সিগন্যাল ওভার দ্য ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি অফ দি বডি। ক্যাটাবলিক মেশিনারিকে বলবে, আমার সেল বলবে যে ভাই তাড়াতাড়ি ক্যাটাবলিজম শুরু করো, আমার সেলের ভিতরে কিন্তু এটিপি নাই, তাড়াতাড়ি ক্যাটাবলিজম স্টার্ট করো, ইউ বুস্ট আপ দ্য ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি সো দ্যাট এটিপি কুড বি প্রডিউসড। So in case of low intracellular ATP concentration, the catabolic activities are stimulated and anabolic activities are suppressed. So this is the way how ATP concentration within the cell is maintained within normal level, and this is the way how intracellular ATP concentration regulate the total catabolic machinery and the total anabolic machinery. Abaro bolchi, if there is high intracellular ATP concentration, it will suppress the catabolic machinery, it will stimulate the anabolic machinery. If there is low intracellular ATP concentration, it will stimulate the catabolic machinery and it will inhibit the anabolic machinery. Okay, now go to the biological oxidation. What is it? এতক্ষণ তোমাকে যে আলোচনাটা করলাম যে there are so many metabolic fuels in our body, all these fuels are oxidized, catabolized within the body to generate the ATP. Is a oxidation of metabolic fuel within the body, within the cell, in presence of enzymes and coenzymes in biological system, that is called biological oxidation. Oxidation of metabolic fuel, oxidation of a biomolecule in biological system means living system under the influence of enzymes and coenzymes
that is called biological oxidation. And through this biological oxidation, our metabolic fuel ultimately generate ATP for our survival. And the whole scenario of this biological oxidation, it is catalyzed by a group of enzyme. Common name of that enzyme is oxidoreductase. And the whole purpose of this biological oxidation over the metabolic fuel is to generate energy, is to generate the ATP. These heat and ATP will have two different purposes. Heat will maintain the body temperature. Energy in the form of ATP will support the energy requiring process of the body. Now, there are different types of oxidoreductase enzyme. Forget that. These are not that much important for you. Now, what are the different mechanism of biological oxidation? That is important. Different mechanism of biological oxidation. Now, under the enzymes, that is oxidoreductase in our body, these are the different subtypes. Dehydrogenases enzyme, oxidases enzyme, oxygenases enzyme, peroxidases, catalases. These are all enzymes supporting catabolic process, supporting oxidation reduction process. So they are collectively known as oxidoreductase. Now come to the mechanism of biological oxidation, mechanism of oxidation of metabolic fuel within the biological system. There are three important mechanisms. Number one, dehydrogenation is a mechanism of biological oxidation. Number two, removal of electron is a mechanism of biological oxidation. Number three, addition of oxygen. তোমরা তোমাদের ছোটবেলার সেই অক্সিডেশন রিডাকশন প্রসেসটা মনে করো না? কোনো কিছুর সাথে অক্সিজেন লাগাই দিলে অক্সিডেশন হয়ে যায়। তোমার কপালে আমি অক্সিজেন লাগিয়ে দিলাম, তুমি অক্সিডাইজড। ওকে, আবার কোনো কিছু থেকে একটা ইলেকট্রন রিমুভ করলে হি অর শি উইল বি অক্সিডাইজড। তোমার মাথা থেকে আমি একটা ইলেকট্রন সরিয়ে দিলাম, রিমুভাল অফ ইলেকট্রন, তুমি কিন্তু অক্সিডাইজড। আবার তোমার থেকে যদি হাইড্রোজেন সরিয়ে নেই, রিমুভাল অফ হাইড্রোজেন, dehydrogenation, that is also oxidation. So dehydrogenation is a mechanism of oxidation, removal of hydrogen from the substrate, from the metabolic fuel. Abar addition of oxygen with the metabolic fuel is another mechanism of oxidation. Abar removal of electron from the metabolic fuel, that is also a sort of oxidation. So এই তিন ধরনের বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন, তিনটা মেকানিজম আমার বডিতে চলছে। আউট অফ থ্রি, মনে রাখবা, ডিহাইড্রোজেনেশন is the most common mechanism of biological oxidation. So dehydrogenation, the commonest mechanism of the biological oxidation, and this commonest mechanism of biological oxidation, dehydrogenation, that is catalyzed by a group of enzyme. Group name of that enzyme is dehydrogenase. Dehydrogenase কেমন করে হয়? Just have a look. Suppose এইটা একটা মেটাবলিক ফুয়েল, বায়োমলিকুল, আমি সিম্বলাইজ করেছি M2H দিয়ে। এইখান থেকে দুইটা হাইড্রোজেন চলে গেল, দুইটা হাইড্রোজেন রিমুভড হলে পরে M2H will be converted to M. তার মানে M2H is the biomolecule. From this biomolecule দুইটা হাইড্রোজেন আমি রিমুভ করেছি, সো আমার এই বায়োমলিকুলটা হয়ে গেল অক্সিডাইজড। কোন এনজাইম দ্বারা হইল? ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম দ্বারা। ওকে, নাও এই যে দুটো হাইড্রোজেন আমি রিমুভ করলাম, এই দুটো হাইড্রোজেনকে রিমুভ করে বডি ফ্লুইডে ছেড়ে দিলে চলবে না, ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইডে আমি ছেড়ে দিলে চলবে না। এই দুটো হাইড্রোজেন ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইডে ভাসমান, ভাসবে, চলবে না। সাথে সাথে এই দুইটা হাইড্রোজেনকে সামবডি অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, গলায় জড়ায়া ধরতে হবে যে তোমাকে মেটাবলিক ফুয়েল গ্লুকোজ ছেড়ে দিল, ওকে তুমি আমার কাছে চলে আসো। তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, তাকে ফ্রি ছেড়ে দেওয়া যাবে না। ফ্রি ছেড়ে দিলে সে কিন্তু এতিম হয়ে যাবে, আর এতিমরা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস হয়ে যায় একটা সময় গিয়ে। দেখবা যে ফ্রি হাইড্রোজেন আদর পাবে না, আপ্যায়ন পাবে না, সোহাগ পাবে না, ভালোবাসা পাবে না। এক সময় এই হাইড্রোজেন হিংস্র হয়ে যাবে, সেখান থেকে প্রোটন তৈরি হয়ে যাবে, সেই প্রোটন থেকে বডির প্রোটন কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে,
এবং বডির পিএইচ মানে কমে যাবে, আমার অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স অল্টারেশন হয়ে যাবে, তুমি মৃত্যুর মুখে পড়ে যাবা। সুতরাং এই দুইটা হাইড্রোজেনকে ফ্রি ছেড়ে দেওয়া যাবে না, এই দুইটা হাইড্রোজেনকে টেক আপ করতে হবে সাথে সাথে। কে টেক আপ করবে? কোএনজাইম, and three coenzyme হলো NAD and FAD. So these NAD and FAD, before accepting hydrogen, they are oxidized version. কেন? তোমাকে যদি বলা হয় যে কোন একটা মলিকিউল থেকে হাইড্রোজেন সরিয়ে দিলে মলিকিউলটা অক্সিডাইজড হয়ে যায়, তাহলে আমি রিভার্সলি বলবো যে কোন একটা মলিকিউলের সাথে যদি হাইড্রোজেনকে যোগ করে দেওয়া যায়, হাইড্রোজেনকে অ্যাড করা যায়, তার মানে রিডাকশন হয়ে যাবে। সো রিমুভাল অফ হাইড্রোজেন যদি অক্সিডেশন হয়, তাহলে অ্যাডিশন অফ হাইড্রোজেন হবে রিডাকশন। খুবই সিম্পল কথা। তো আমার এই NAD, আমার এই FAD, তার কাছে কোনো হাইড্রোজেন নাই রাইট এট দিস মোমেন্ট। সো আমি বলবো এই NAD, এই FAD ইন দিস পার্টিকুলার ফর্ম ইট ইজ অক্সিডাইজড ফর্ম। এইবার NAD হাইড্রোজেনকে টেক আপ করলো, FAD হাইড্রোজেনকে টেক আপ করলো, টেক আপ করে কি হয়ে গেল? এই যে NADH FAD2H, যখনই হাইড্রোজেন টেক আপ করলো, হাইড্রোজেন এডিশন হলো কার সাথে? NAD এর কাছে, কার সাথে? FAD এর সাথে। সুতরাং NAD হয়ে গেল রিডিউসড NAD মানে NAD2H, FAD হয়ে গেল রিডিউসড FAD মানে FAD2H. So this is the way how the biological oxidation is going on into the body by the very common mechanism that is called the dehydrogenation process. এই আইডিয়াটা, এই স্কেচটা তুমি মাথায় ধরে রাখবা সব সময়, যে কিভাবে একটা বায়োমলিকুল অক্সিডাইজ হচ্ছে, কিভাবে ডিহাইড্রোজেনেশন প্রসেস চলছে। তাহলে আমার এই ছবির দিকে তাকিয়ে তুমি আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। এই ডিহাইড্রোজেনেশন প্রসেস যদি চলতে হয়, তাহলে এখানে দুইটা জিনিস এসেনশিয়ালি থাকতে হবে। যদি এই প্রসেস দ্বারা তুমি কোনো মেটাবলিক ফুয়েলকে অক্সিডাইজ করতে চাও বাই দি প্রসেস অফ ডিহাইড্রোজেনেশন, তাহলে দুইটা জিনিস অবশ্যম্ভাবী থাকতে হবে along with the metabolic fuel or biomolecule that is to be oxidized. Number one, enzyme, dehydrogenase enzyme. Number two, relevant coenzyme NAD and FAD. এই দুইটা অবশ্যই থাকতে হবে। এই দুইটার, that is enzyme dehydrogenase and coenzyme NAD FAD, এই দুইটার যে কোনো একটা মানে এনজাইম এন্ড কোএনজাইম দুইটার যে কোনো একটা যদি অ্যাবসেন্ট থাকে, ডিহাইড্রোজেনেশন প্রসেস উইল নট কন্টিনিউ। যদি ডিহাইড্রোজেনেশন প্রসেস কন্টিনিউ না করে, যদি ডিহাইড্রোজেনেশন প্রসেস বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমি বলবো আমার শরীরের বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কারণ আমি শিখেছি যে বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশনের কমনেস্ট মেকানিজমটা হলো ডিহাইড্রোজেনেশন। আর যদি এই বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমার বডিতে এটিপির ঘাটতি হয়ে যাবে। কারণ আমার বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশনের অন্যতম পারপাসটা ছিল টু প্রডিউস এনার্জি, এটিপি এন্ড হিট। ওকে, so this dehydrogenase enzyme and this coenzyme NAD and FAD, this is linked up with our existence. Our existence, যদি এই dehydrogenase না থাকে, যদি এই NAD FAD না থাকে, dehydrogenation process বন্ধ। আর dehydrogenation process বন্ধ মানে বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন বন্ধ। বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন বন্ধ মানে তোমার এটিপি নাই, আর এটিপি নাই মানে তুমি মৃত্যু। সুতরাং this dehydrogenase and this NAD FAD is vitally important. Now, this dehydrogenation is a gigantic task. কেন বললাম? কারণ আমার বডিতে প্রত্যেকটা সেলের ভিতরে চলছে বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন। কি মেকানিজমে? By the process of dehydrogenation. Why? Because dehydrogenation is the commonest mechanism of the biological oxidation. And so this dehydrogenation is happening in cell each and every moment. So this dehydrogenation is a gigantic task, and out of this gigantic task we are getting ATP, we are getting energy, we are getting heat. Now this gigantic task need to be supported by the coenzyme NAD and FAD. Now try to understand what is NAD and what is FAD. This NAD যদি তুমি তৈরি করতে চাও, it is called nicotinamide adenine dinucleotide. তার মানে NAD তৈরি করতে হলে তোমার কি লাগবে? নিয়াসিন লাগবে। FAD মানে কি? ফ্ল্যাভিন অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড। তার মানে কি? FAD তৈরি করতে হলে তোমার লাগবে রিবোফ্ল্যাভিন। So we are dependent on niacin, we are dependent on riboflavin to produce NAD, to produce FAD. So now I can also say this niacin, this riboflavin,
is vitally important for our existence, because this niacin, this riboflavin, supports the biological oxidation in the form of coenzyme. Now let us think about this niacin and riboflavin. Era kara? Era holo vitamin B complex member. And you know, this vitamin B complex is an essential nutrient. What do you mean by essential nutrient? The nutrient that is important for the body but not produced in the body, must be supplied with diet. It is our essential nutrient concept. যেটা বডির জন্য দরকার কিন্তু আমার বডিতে তৈরি হয় না, আমার ডায়েটারি সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে এটাকে আনতে হবে। So niacin riboflavin is essential nutrient, not produced in the body. It must be supplied by diet. এবার তোমাকে খুব সহজ একটা কথা বলি। যে জিনিস আমার বডিতে তৈরি হয় না, যে জিনিসের উপর আমাকে খাবারের উপর নির্ভর করতে হবে, সেই জিনিস কিন্তু আমার বডি চাইলেই বিশাল অ্যামাউন্টে তৈরি করতে পারবে না, অনেক তৈরি করে স্টোর করে বডিতে রেখে দেবে পারবে না। বিকজ টু মেক এনার্জি, টু মেক এফোর্ডি, বডি নিড টু ডিপেন্ড অন এক্সটার্নাল রিসোর্স, এক্সটার্নাল রিসোর্স লাগবে। মানে আমরা আমাদের মানে দেশে আমরা যখন বাজেট করি, আমাদের বাজেটের অধিকাংশ পার্ট থাকে ফরেন এইড। যে দেশ তার বাজেটের 60% টাকা মানে ডিপেন্ড করে ফরেন এইডের উপরে, সেই দেশ কিন্তু চাইলেই অনেক বড় বাজেট করতে পারবে না। কিন্তু যে দেশের বাজেট ফরেন এইডের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট বা জনগণ চাইলেই বিশাল আকারের বাজেট তৈরি করতে পারে। এখন আমার এই নিয়াসিন রিবোফ্লাভিন কিন্তু আমার বডিতে তৈরি হয় না, it must be exported from the diet. So body has got no big pool of niacin and riboflavin. So body cannot produce and store unlimited amount of NAD, unlimited amount of FAD. So body has got a very, very short, limited pool of NAD, very limited pool of FAD. তাতে কি হলো? তাহলে কি দাঁড়ালো? দাঁড়ালো যে এই যে আমার NAD, লোক, আর এই যে আমার FAD, যখন ডিহাইড্রোজিনেশন প্রসেস চলবে, বডিতে বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন চলবে, আমার NAD হয়ে যাবে NADH, আমার FAD হয়ে যাবে FADH। লোক, এই যে হয়ে গেল অক্সিডাইজড কোএনজাইম, রিডিউসড কোএনজাইম হয়ে গেল। যখন একটা NADH হয়ে যাবে, সেই NADH কিন্তু ফার্দার কোনো হাইড্রোজেন আর টেক আপ করতে পারবে না, কারণ আমার NAD দুইটা হাইড্রোজেনের বোঝা বহন করতে পারে। দুইটার বেশি তিনটা হাইড্রোজেনের বোঝা তার ঘাড়ে দিলে, চারটা হাইড্রোজেনের বোঝা তার ঘাড়ে দিলে তার ঘাড়টা ভাঙ্গা যাইব সোজা। সুতরাং NAD উইল নট অ্যাকসেপ্ট এনি মোর হাইড্রোজেন। এখন আমার বডিতে NAD আর FAD এর পুল বা স্টোর খুবই লিমিটেড, কারণ NAD FAD তৈরি করতে হলে আমার লাগে নিয়াসিন, লাগে রিবোফ্লাভিন, যেটা আমার বডিতে অ্যাভেলেবল নয়, এক্সটার্নাল মানে ডায়েটারি সোর্স থেকে আসতে হয়। সুতরাং আমার বডি খুব ছোট্ট, অল্প একটুখানি NAD, অল্প একটুখানি FAD তৈরি করে রেখেছে। এখন সেই অল্প একটুখানি NAD, অল্প FAD যদি NADH হয়ে যায়, FADH হয়ে যায়, তাহলে ফার্দার ডিহাইড্রোজিনেশন প্রসেস কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। আর বন্ধ হলে আমার এনার্জি প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যাবে। ডিজাস্টার উইল কাম টু দ্য লাইফ। তাহলে কি করতে হবে? বডি একটা কায়দা করে ফেলেছে, একটা চালাকি করেছে। চালাকিটা কি করলো? বডি একটা সিস্টেম ডেভেলপ করেছে যে যখনই একটা NADH তৈরি হয়ে যাবে, সাথে সাথে সেটাকে আবার NAD তে কনভার্ট করে ফেলবে। যখন এটা FADH হয়ে যাবে, মানে রিডিউসড FAD, সাথে সাথে তাকে আবার রিকনভার্ট করে ফেলবে FAD তে। এই যে রিকনভার্সন, এটাকে বলা রিসাইক্লিং। বিকজ অফ দিস রিসাইক্লিং প্রসেস, this NADH, once it is formed, quickly converted to NAD. FADH, once it is formed, quickly converted to FAD. NAD হয়ে গেল, FAD হয়ে গেল, আবার they will go to the platform of the dehydrogenation process. Again they will pick up the hydrogen and they will come out of this platform of dehydrogenation, and again it will go to the recycling process, and through recycling process NADH will again reform NAD, FADH will again reform FAD, and that NAD FAD will again go to the platform of dehydrogenation. Because of this recycling process of NADH and FADH,
ছোট্ট অল্প অল্প একটুখানি এনএডি, অল্প একটুখানি এফএডির দ্বারা সম্ভব বিশাল জাইগেন্টিক ডিহাইড্রোজেনেশন প্রসেসকে সাপোর্ট দেওয়া উইথ এ ভেরি লিমিটেড পুল অফ এনার্জি, লিমিটেড পুল অফ এফডি। সো দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য রিসাইক্লিং প্রসেস। তো আমার রিসাইক্লিং প্রসেসের আউটকামটা কি? আউটকামটা হলো রিডিউসড এনার্জি উইল কনভার্টেড ব্যাক টু এনার্জি, রিডিউসড এফডি উইল কনভার্টেড ব্যাক টু এফডি। আর এই রিসাইক্লিং প্রসেসটা কি করে হয়? দেয়ার আর টু মেকানিজম। ওয়ান, রিডাকটিভ সিনথেসিস উইদিন দ্য বডি। বডিতে কিছু কিছু রিডাকটিভ সিনথেটিক প্রসেস চলে, যেমন এটা বার্নিং এক্সাম্পল তোমাকে দিলাম, এগুলো পরবর্তীতে আমরা আবারও দেখবো। অ্যাসিটাল কোয়ে থেকে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতে পারি, অ্যাসিটাল কোয়ে থেকে আমরা কোলেস্টেরল তৈরি করতে পারি। সেইটা তৈরি করতে গিয়ে লাগে হাইড্রোজেন। সেই হাইড্রোজেন কেমন করে আসে? এই লুক, এই যে একটা এনএডিএইচ, এই যে আমার এফওডিএইচ, এরা করবে কি? এনএডিপির কাছে হাইড্রোজেন ছেড়ে দিয়ে তারা এনএডি হয়ে গেল, তারা এফওডি হয়ে গেল। এবার এনএডিপিএস এর কাছ থেকে হাইড্রোজেন নিয়ে অ্যাসিটাল কোয়ে থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড হলো। এগুলো হলো রিডাকটিভ সিনথেসিস। এই প্রসেসে আমার এনএডি, আমার এফওডি তাদের ঘাড়ে বহন করা হাইড্রোজেন ডিসঅর্ডারিং করতে পারে। তবে এটা খুবই মাইনর একটা প্রসেস, এটা কোয়ান্টিটেটিভলি অতটা ইম্পর্টেন্ট প্রসেস নয়। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রসেস অফ রিসাইক্লিং অফ দি রিডিউসড কোএনজাইম ব্যাক টু অক্সিডাইজড ফর্ম, and that is called the respiratory chain. তুমি আমার এই রেসপিরেটরি চেইন সম্পর্কে ডিটেইলস পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই, নো নিড। তুমি শুধু একটা কথা মনে রাখবা, রেসপিরেটরি চেইনের মধ্যে বা রেসপিরেটরি চেইন দ্বারা রিডিউসড কোএনজাইমটা আবার অক্সিডাইজড কোএনজাইমে ব্যাক করে, এনএডিএইচটা আবার এনএডিতে ব্যাক করে, এফএডিএইচটা আবার এফএডিতে ব্যাক করে। কোথায় গিয়ে? রেসপিরেটরি চেইনে গিয়ে। তুমি শুধু আমার এই কথাটুকু মনে রাখবা, আর কিচ্ছু মনে রাখার দরকার নেই। তোমাকে একটা সিনেমা দেখাইতেছি আমি, জাস্ট সিনেমা, ইউ সি এন্ড দেন ফরগেট। আমার রেসপিরেটরি চেইনের কি কি কম্পোনেন্ট আছে এরকম বইতে পাবা, এগুলো দেখে মাথা নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই। এই যে দেখো আমার রেসপিরেটরি চেইনে কি কি আছে, দেখো দেখো, জাস্ট দেখো দেখো, ঘাবড়ানোর কিছুই নাই। দেখো রেসপিরেটরি চেইন শুরু হয় কি দিয়ে? এনএডি দিয়ে, তারপরে এফডি, কোএনজাইম কিউ, সাইটোক্রোম বি, সি1, সি, and lastly cytochrome AA3। এই সাইটোক্রোম AA3 এর আরেকটা নাম হলো এই যে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ। অক্সিডেজ তার মানে আমার রেসপিরেটরি চেইনটা কি? ইটস এ চেইন। হবে এটা কিন্তু মানে তোমার কি বলে গোলাপ ফুলের চেইন না। গোলাপ ফুলের চেইন কেমনে বানায়? তোমার যে গোলাপ ফুলের মালা বানিয়ে তোমাকে উপহার দিলাম, কেমনে বানাইলাম আমরা? একটা গোলাপকে আরেকটা গোলাপের সাথে বাইন্ডিং করেছি, একটা গোলাপকে আরেকটা গোলাপের সুতা দ্বারা বাইন্ডিং করেছি। এখানে কিন্তু আমার এই যে রেসপিরেটরি চেইনের 1 2 3 4 5 6 7 7টা কম্পোনেন্ট আছে, এরা কিন্তু একে অপরের সাথে বাইন্ডিং অবস্থায় নাই। সুতরাং এটা কিন্তু বিনা কি বলে বিনা বিনি, তোমরা জানি কি বলো, বিনি সুতার মালা। ইটস লাইক বিনি সুতার মালা। এটা কিন্তু সুতা দিয়ে বান্ধা না। আমার যে 7টা গোলাপ ফুল এখানে আছে, এনএডি একটা গোলাপ ফুল, এফএমএন একটা গোলাপ ফুল, কোএনজাইম কিউ একটা গোলাপ ফুল, সাইটোক্রোম বি, সি1, সি, AA3 এগুলা প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল গোলাপ ফুল। আমার ইন্ডিভিজুয়াল গোলাপগুলা কিন্তু সুতা দিয়ে বান্ধা নয়। সুতরাং বিনি সুতার মালা, রেসপিরেটরি চেইন। কি হয় দেখো, এই যে এনএডিএইচ বা এফএডিএইচ, কোথায় সে এনএডিএইচটা হইল? ইন ডিহাইড্রোজেনেশন প্রসেস, অক্সিডেটিভ প্রসেস। অক্সিডেটিভ প্রসেসে ডিহাইড্রোজেনেশন প্রসেসে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে এনএডিএইচ হয়ে গিয়েছিল। এনএডি হাইড্রোজেনকে অ্যাকসেপ্ট করেছিল, সেই হাইড্রোজেন নিয়ে এনএডি আসলো, এসে দেখো দেখো তার সেই গায়ের হাইড্রোজেনটা কার কাছে দিয়ে দিল? এফএমএন এর কাছে। এফএমএন হাইড্রোজেন কাকে দিল? কোএনজাইম কিউ কে। কোএনজাইম কিউ হাইড্রোজেন কাকে? হাইড্রোজেন কোএনজাইম কিউ করবে কি? হাইড্রোজেনটাকে ব্রেক আপ করবে। কারণ একটা হাইড্রোজেনের মধ্যে কি আছে? একটা প্রোটন, একটা ইলেকট্রন, রাইট? তাহলে দুইটা হাইড্রোজেন, দুইটা ইলেকট্রন, দুইটা প্রোটন। এবার দুইটা ইলেকট্রন বাইর করে নিয়ে আসবে কোএনজাইম কিউ। ইলেকট্রন দুইটা পাঠিয়ে দিবে সাইটোক্রোম বি, সেখান থেকে সাইটোক্রোম সি1, সেখান থেকে সি, সেখান থেকে আলটিমেটলি সাইটোক্রোম AA3 এর কাছে চলে যাবে ইলেকট্রন। ওই যে দুইটা প্রোটন চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, প্রোটনগুলো কিন্তু দুইটা প্রোটন কিন্তু হাইড্রোজেনের ভিতরে ছিল ইন কম্বিনেশন উইথ ইলেকট্রন। আমার কোএনজাইম কিউ কি করলো? হাইড্রোজেন থেকে ইলেকট্রনটাকে আলাদা করলো আর প্রোটনটাকে থ্রো করে ছেড়ে দিল, আমার বডি ফ্লুইডে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো দুইটা ইলেকট্রন এইভাবে সুন্দরভাবে
তোমার কি বলে মালার বিনি সুতার মালা গোলাপ ফুলের উপর দিয়ে পা দিয়ে 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 পার হচ্ছে, আর দুইটা প্রোটন, যে দুইটা প্রোটন এক সময় ইলেকট্রনের সাথে ছিল, সেই দুইটা প্রোটন মনের দুঃখে তখন এদিকে ঘুরে আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে দুইটা ইলেকট্রন কোথায় যায়, এবং এই দুটো ইলেকট্রনকে সে ফলো করে দেখলো এক সময় ইলেকট্রন দুটা চলে আসছে টু সাইটোক্রোম এ3 এর কাছে। সাইটোক্রোম তাকিয়ে দেখে পাশে দুটা প্রোটন ঘুরতেছে। সাইটোক্রোম এ3 প্রোটন দুইটাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি ঘুরো কেন? প্রোটন উত্তর দেয়, আমার সাথে ছিল দুইটা ইলেকট্রন, সেই দুটা ইলেকট্রন আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিল, এখন আমি আমার সেই ইলেকট্রন ফেরত চাই। এইবার সাইটোক্রোম এ3 কি করবে, ওই দুইটা প্রোটনের সাথে ওই দুইটা ইলেকট্রনকে আবার বাইন্ডিং করবে, আবার রিইউনিয়ন করবে। সেই রিইউনিয়নের ফলে আবার দুইটা হাইড্রোজেন তৈরি হবে। সেই দুইটা হাইড্রোজেনের সাথে এইবার একটা অক্সিজেন লেগে যাবে, লেগে গিয়ে হয়ে গেল পানি। দিস ইজ দা মানে কি বলে সিনারিও অফ দি রেসপিরেটরি চেন। তুমি এই সিনেমাটা এত ডিটেলস তোমার কোনো প্রয়োজন নাই। তুমি শুধু বলবা একটা কথা, যে কি আমার এনএডিএইচ, আমার এফএডিএইচ রেসপিরেটরি চেইনের কাছে এসে হাইড্রোজেনটা ছেড়ে দিয়ে সে এনএডি হয়ে চলে যায়, হাইড্রোজেনটা ছেড়ে দিয়ে সে এফইডি হয়ে আবার তার সেই ডিহাইড্রোজেনেশন প্রসেসের কাছে চলে যায়। এইবার হাইড্রোজেন কি করবে, এইভাবে ঘুরবে। এবার তাকাও, আমার এনএডি যখন হাইড্রোজেন নিয়ে আসে তখন এইভাবে হাইড্রোজেনটা মুভ করতেছে আলটিমেটলি সাইটোক্রোম এ3। কিন্তু যদি আমার এফএডি হাইড্রোজেন নিয়ে আসে বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে, সেই হাইড্রোজেনটাকে সে সরাসরি অফলোড করে কার কাছে, একদম কোএনজাইম কিউ এর কাছে। এবার দেখো, এরকম একটা লম্বা পথ দিয়ে যখন হাইড্রোজেন মুভ করতেছে থ্রু দি রেসপিরেটরি চেইন, হাইড্রোজেন মুভ করছে, মাঝে মাঝে এটিপি তৈরি হয়। দেখো, একটা এটিপি তৈরি হচ্ছে এই জায়গাটায় জাস্ট প্রায়র টু দা কোএনজাইম কিউ, আরেকটা এটিপি তৈরি হয় এই জায়গাটায় জাস্ট প্রায়র টু দা সাইটোক্রোম C1, আরেকটা এটিপি তৈরি হয় এই লাস্ট জায়গাটা জাস্ট প্রায়র টু দা কি বলে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ। এবার তুমি আমার এই রেসপিরেটরি চেইন থেকে শুধু এক শিক্ষা তুমি নিবা, আর কিচ্ছু না, তারপরে ভুলে যাও। বলো, আমার এনএডিএইচ যদি হাইড্রোজেন নিয়ে এসে রেসপিরেটরি চেইনে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, আর সেই হাইড্রোজেন যদি রেসপিরেটরি চেইন দিয়ে মুভ করে, তাহলে প্রতি দুইটা হাইড্রোজেন থেকে মোট 3টা এটিপি পাবো। এই কথাটা শুধু তোমাকে বলার জন্য আমি এত কথা বলেছি। এই কথাটা শুধু আমি মনে রাখবো, আর কিচ্ছু মনে রাখার দরকার নেই। 3টা এটিপি পাবো, কেন? এই যে এখানে একটা এটিপি হবে, এখানে একটা এটিপি হবে, এখানে আরেকটা এটিপি হবে। বাট অন দি আদার হ্যান্ড, আমার এফএডি যদি ডিহাইড্রোজেনেশন প্রসেস থেকে হাইড্রোজেন কান্দে করে নিয়ে আসা রেসপিরেটরি চেইনে ছেড়ে দেয়, কার কাছে ছাড়বে? সরাসরি কোএনজাইম কিউ, এবং সেখান থেকে ডান দিকে যাবে। তার মানে একটা এটিপি সিনথেটিক স্টেপকে সে মিস করলো, আর মিস করাতে সে করবে কি, কয়টা এটিপি তৈরি করবে? এই যে 2টা এটিপি তৈরি করবে। কাজে আমার শেষ। রেসপিরেটরি চেইনের কাজ কি? কাজ হলো রিডিউসড কোএনজাইমটাকে আবার অক্সিডাইজড কোএনজাইম তৈরি করা, রিসাইক্লিং করা। এনএডিএইচ, এফএডিএইচ কোথায় গিয়ে হাইড্রোজেন ডিসোল্ডারিং করবে? রেসপিরেটরি চেইনের কাছে গিয়ে হাইড্রোজেন ছেড়ে দিবে। সেই হাইড্রোজেন রেসপিরেটরি চেইন দিয়ে মুভ করবে, মুভ করে আলটিমেটলি ইট উইল বি অ্যাটাচড উইথ দ্য অক্সিজেন টু মেক ওয়াটার। আর এই যে লম্বা একটা পথ পাড়ি দিবে আমার হাইড্রোজেন, আমার ইলেকট্রন থ্রু দি রেসপিরেটরি চেইন, এই লম্বা পথের মানে মধ্যে মধ্যে আমার এটিপি তৈরি হবে। আর সেই এটিপি হবে, যদি এনএডি দ্বারা হাইড্রোজেন ঢুকে, তাহলে প্রতি দুইটা হাইড্রোজেন থেকে 3টা এটিপি। যদি এফএডির মধ্য দিয়া হাইড্রোজেন রেসপিরেটরি চেইনে ঢুকে, তাহলে প্রতি দুইটা হাইড্রোজেনের মানে এগেইনস্টে আমি কি বলে 2টা এটিপি পাবো। কাজে তোমার সামারি কথা হলো এইটুকু, যে রেসপিরেটরি চেইন ইজ দেয়ার টু রিসাইকেল দ্য রিডিউসড কোএনজাইম, টু অক্সিডাইজ দ্য রিডিউসড কোএনজাইম। এনএডিএইচ কে এনএডি করবে রেসপিরেটরি চেইন, এফএডিএইচ কে এফএডি করবে। আর আমার এনএডিএইচ, আমার এফএডিএইচ রেসপিরেটরি চেইনের কাছে হাইড্রোজেনটা ছেড়ে দিয়ে দৌড় দিয়ে সে আবার চলে যাবে টু দ্য প্ল্যাটফর্ম অফ বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন, গিয়ে আবার হাইড্রোজেন পিক আপ করবে। সেই হাইড্রোজেন পিক আপ করে আবার হাইড্রোজেন নিয়ে চলে আসবে রেসপিরেটরি চেইনে, এসে হাইড্রোজেনটাকে ডাম্পিং করে দিয়ে আবার দৌড় দিয়ে চলে যাবে কোথায়? ইন দি প্ল্যাটফর্ম অফ ক্যাটাবলিজম, যেখানে আমার গ্লুকোজ অক্সিডাইজ হচ্ছে, যেখানে আমার ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডাইজ হচ্ছে, যেখানে আমার কিটোন বডি অক্সিডাইজ হচ্ছে, যেখানে আমার ডিহাইড্রোজেনেশন প্রসেস চলছে,
সেখান থেকে হাইড্রোজেন নিয়ে আসবে, সেই হাইড্রোজেন নিয়ে আবার এসে রেসপিরেটরি চেইনে দিবে। এই খেলাটাই সর্বক্ষণ আমার সেলের ভিতরে চলছে। সো দিস ইজ দ্য বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন। সো হোয়াট আর দ্য সিলিয়েন্ট ফিচার্স অফ রেসপিরেটরি চেইন? এটাকে আরেক নাম বলে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন। সিলিয়েন্ট ফিচারটা হলো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের সাবস্ট্রেট কি ঢুকে? NADH, FADH। প্রোডাক্ট কি? ATP, NADH, হাইড্রোজেন ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। আর সেই হাইড্রোজেনের উপর আমার রেসপিরেটরি চেইন এরকম স্টেপ বাই স্টেপ কসলায় 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 হাইড্রোজেন থেকে রস বাইর করে, রস মানে ATP বাইর করে, এনার্জি বাইর করে। স্টেপে স্টেপে সে এরকম কসলাবে, কসলায় যত বেশি কসলানি তত বেশি এনার্জি। কোথায় হয়? সব সেলের মধ্যে। কম্পার্টমেন্টটা কোথায়? মাইটোকন্ড্রিয়াতে। সো রেসপিরেটরি চেইন কোথায় হয়? মাইটোকন্ড্রিয়াতে, মনে রাখবা। নেচারটা কি? ক্যাটাবলিক। এবং কি এনজাইম, রেট লিমিটিং এনজাইম কোনটা? ওই যে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, লাস্ট কম্পোনেন্ট অফ দি রেসপিরেটরি চেইন। আর এটিপি সিনথেস, দুইটা এনজাইম আছে। এই হলো আমার সেলিয়েন্ট ফিচার্স অফ দি রেসপিরেটরি চেইন। তাহলে রেসপিরেটরি চেইনটা কোথায় হয়? মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয়। কি হয় এখানে? রিডিউসড কোএনজাইম, রিডিউসড NAD and reduced FAD, এগুলো অক্সিডাইজড হবে, হয়ে এনার্জি তৈরি করবে। এই হলো তোমার রেসপিরেটরি চেইনের সেলিয়েন্ট ফিচার। তুমি শুধু এইটুকু মনে রাখো, আমার রেসপিরেটরি চেইনের এইটুকু মনে রাখো। সো দিস ইজ দ্য রেসপিরেটরি চেইন, দিস ইজ দ্য ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন। আমার রিডিউসড NAD, আমার রিডিউসড FAD চলে আসে। এটা তো ছিল NAD, এটা ছিল FAD। সে NADH হইলো কেমনে? FADH হইলো কেমনে? সে হাইড্রোজেন টেক আপ করেছে কোথা থেকে? From biological oxidation. During oxidation of metabolic fuel by the process of dehydrogenation, সেখান থেকে হাইড্রোজেন রিমুভ হচ্ছে। প্রতিনিয়ত হাইড্রোজেনের মুভমেন্ট, প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে হাইড্রোজেন বেরিয়ে আসছে। আর সেই হাইড্রোজেন টেক আপ করতেছে কে? NAD, কে? FAD। হাইড্রোজেন নিয়ে চলে আসছে কোথায়? এই যে রেসপিরেটরি চেইনে। রেসপিরেটরি চেইনের কাছে হাইড্রোজেনের ডাম্পিং করলো, করে সে NAD হয়ে FAD হয়ে আবার চলে গেল তার নিজের কর্মস্থলে। এবার রেসপিরেটরি চেইন কি করবে? এই হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেনটাকে বাইন্ডিং করবে, করে ওয়াটার বানাবে। আর এই কাজটি করতে গিয়ে রেসপিরেটরি চেইন প্রতি একটা NAD2H থেকে 3টা ATP বানাবে, আর প্রতি একটা FAD2H থেকে 2টা ATP বানাবে। তুমি এইটুকু শুধু মনে রাখো আমার রেসপিরেটরি চেইন থেকে, আর কিছু মনে রাখার দরকার নেই। তাহলে মেজর সোর্স অফ ATP আমরা কোথা থেকে পাই? 3টা জায়গা থেকে। এক, এই যে রেসপিরেটরি চেইন, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন। 2, গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে, আমরা একটু পরেই দেখবো এটা। 3, TCA সাইকেল। এই 3টা জায়গা থেকে আমরা মেইন ATPটা পাচ্ছি। তবে মেজর কিন্তু রেসপিরেটরি চেইন, মেজর সোর্স অফ ATP ইন আওয়ার বডি, ইন রেসপিরেটরি চেইন। আমরা এই রেসপিরেটরি চেইনকে ইনহিবিট করতে পারি। তোমাকে একটা কথা বলি এখানটায়, এই যে আমরা আল্লাহর দেওয়া বাতাস নিতেছি বাই ইন্সপিরেশন, তোমার কি একবারও চিন্তা করেছো কখনো যে আমার এই অক্সিজেনটা শরীরের ভিতরে গিয়ে হিমোগ্লোবিন দ্বারা মানে ক্যারিড হয়ে টিস্যুতে ঢুকতেছে, সেলের ভিতরে ঢুকতেছে, সেলের ভিতরে ঢুকে আমার এই অক্সিজেনটা কোথায় কি কাজ করে? কোনোদিন কি মাথায় চিন্তা করেছো? করো নাই। আজকে কি বুঝেছো যে আমার এই অক্সিজেনটা কোথায় কাজে লাগে? মনে রাখবা, আমার এই অক্সিজেনটা শুধুমাত্র একটি জায়গায় আমার কাজে লাগে, আর সেটা হলো রেসপিরেটরি চেইন। কি করার জন্য? হাইড্রোজেনের সাথে কম্বাইন করে ওয়াটার তৈরি করার জন্য। দিস ইজ দ্য ওনলি সোল এরিয়া যেখানে আমার অক্সিজেনটা কাজে লাগে। আর সেটাকে তুমি ইনহিবিট করতে পারো এইভাবে, যেমন সাইটোক্রোম অক্সিডেজ একটা এনজাইম, রেসপিরেটরি চেইনের একটা এনজাইম সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, লাস্ট এনজাইম, লাস্ট কম্পোনেন্ট। এটাকে আমরা ইনহিবিট করতে বাই সায়ানাইড, বাই কার্বন মনোক্সাইড, by hydrogen sulfide. And respiratory chain as a whole could be inhibited by barbiturates, dimercaprol. তুমি কি জানো সায়ানাইড খেলে মানুষ মরে না, বাঁচে? নিশ্চয়ই জানো। কেউ যদি কোনোদিন সুইসাইড করতে চায়, আল্লাহ না করুক, তোমরা কিন্তু সায়ানাইড খাই ফেলবা। সক্রেটিস কিন্তু মারা গেছিল হ্যামলকের বিষ খেয়ে, এবং বলা হয় এই হ্যামলক বিষ নাকি এক ধরনের সায়ানাইডের মতো ছিল, এবং সে মরে গেল। কেন সক্রেটিস মরে গেল? যদি সেটা সায়ানাইড হয়ে থাকে, তাহলে আজকে তোমার উত্তর কি? যদি তুমি সায়ানাইড খাও, খেয়ে যদি মরে যাও, আর আমি যদি বলি যে মেকানিজম অফ ইউর ডেথ, মেকানিজম অফ দ্য ডেথ কি হলো? এই সায়ানাইড খেলে মানুষ মরে কেন? উত্তর হলো সায়ানাইড খেলে পরে ইট ইনহিবিট দ্য সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, দি লাস্ট কম্পোনেন্ট অফ রেসপিরেটরি চেইন। যখন সাইটোক্রোম অক্সিডেজটা ইনহিবিটেড হয়ে যায়, অটোমেটিকলি রেসপিরেটরি চেইন ইনহিবিটেড হয়ে যাবে।
আর রেসপিরেটরি চেইন যদি ইনহিবিটেড হয়ে যায় তাহলে আমার রিডিউসড কোএনজাইম থেকে আর এটিপি তৈরি হবে না। আমার রিডিউসড কোএনজাইম তার হাইড্রোজেন ডিসঅর্ডারিং করতে পারবে না, ডাম্পিং করতে পারবে না। মানে আমার শরীরে আর কোনো ফ্রি এনএডি, ফ্রি এফএডি থাকবে না। আমার বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন বন্ধ হয়ে যাবে, আমার এটিপি প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যাবে, আর এটিপি প্রোডাকশন বন্ধ হলে তুমি মরে যাবা। সো দিস ইজ দ্য মেকানিজম হাউ সায়ানাইড পয়জনিং কজেস ডেথ, how carbon monoxide hydrogen sulfide poisoning causes death in a particular individual. Respiratory chain dysfunction হলে আমাদের কি হয়? Hypoxic cell injury হয়, mitochondrial myopathy হয়, mitochondrial neuropathy হয়, mitochondrial encephalopathy হয়, stroke হয়। কেন হয় আমি এক কথায় বলে দেই। You know, the respiratory chain is a vitally important area where from where we are getting the ATP, we are getting the energy. আমরা একটু আগে বলেছি যে মেজর সোর্স অফ এটিপি ইন আওয়ার বডি ইজ দ্য রেসপিরেটরি চেইন। আর সেই রেসপিরেটরি চেইন যদি ডিসফাংশন হয়, কাজ করতে না পারে, তাহলে আমার এটিপি প্রোডাকশন কমে যাবে। যদি এটিপি প্রোডাকশন কমে যায় তাহলে কোন অর্গান বডিতে বেশি এফেক্টেড হবে? মনে রাখবা, যে সমস্ত অর্গান বেশি বেশি এটিপির উপর ডিপেন্ডেন্ট, মানে যারা বেশি বেশি কাজ করে, লাইক মাসল, লাইক নিউরন, লাইক ব্রেন, কন্টিনিউয়াস কাজ করে, যারা বেশি বেশি কাজ করে তাদের বেশি বেশি এটিপি লাগে। আর যারা বেশি বেশি এটিপি লাগে তারা বেশি এফেক্টেড হবে যদি বডিতে এটিপি সিনথেসিস কমে যায়। এই জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসফাংশন হলে আমার মায়োপ্যাথি হয়, নিউরোপ্যাথি হয়, এনকেফালোপ্যাথি হয়, ইভেন স্ট্রোক হয়ে যায়। আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, দ্য হাইপক্সিক সেল ইনজুরি। তোমরা প্যাথোলজিতে পড়েছ যে সেল ইনজুরির কমন কজ কি? হাইপক্সিয়া। আসো তো একটু দেখি এই হাইপক্সিক সেল ইনজুরির মেকানিজমটা কি। যদি তোমার হাইপক্সিয়া হয় লোক, তাহলে কি হবে? ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন ডিসফাংশন হবে, রেসপিরেটরি চেইন ডিসফাংশন হবে। কারণ রেসপিরেটরি চেইনে আমার এনএডি, আমার এফএডি হাইড্রোজেন ক্যারি করে এনে ডাম্পিং করলো, আর রেসপিরেটরি চেইন সেই হাইড্রোজেন নিয়ে কি ব্যবসাটা করবে? সেই হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেনকে কম্বাইন করবে, করে পানি তৈরি করবে আর এটিপি তৈরি করবে। এই তো আমার রেসপিরেটরি চেইনের ব্যবসাটা, এই বিজনেসটা। তাহলে আমার রেসপিরেটরি চেইন যদি এই বিজনেস করতে চায়, মানে এনএডি আর এফএডির কাছ থেকে প্রাপ্ত হাইড্রোজেনকে অক্সিজেনের সাথে বাইন্ডিং করে পানি তৈরি করবে আর এটিপি তৈরি করবে, এই বিজনেসটা সে যদি কন্টিনিউ করতে চায়, তাহলে নিরন্তর অবিরাম অক্সিজেন সাপ্লাই টু দ্য রেসপিরেটরি চেইন ইজ এ মাস্ট। আর সেইখানে তোমার যদি হাইপক্সিয়া হয়, অক্সিজেন সাপ্লাই যদি সেলে কমে যায়, তাহলে আমার রেসপিরেটরি চেইন আর কাজ করতে পারবে না। যদি রেসপিরেটরি চেইন কাজ করতে না পারে, তাহলে আমার বডিতে এটিপি তৈরি হবে না, লেস এটিপি। তাহলে সাপ্রেশন হবে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প। ইউ নো, ইন ইচ এন্ড এভরি সেল দেয়ার ইজ এ সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প। আর আমার এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের কামটা কি? কাজটা হলো টু পাম্প আউট সোডিয়াম and to keep the potassium within the cell and to keep the sodium outside the cell. You know, in extracellular fluid, sodium concentration is 140 milliequivalent per liter. আর পটাশিয়ামের কনসেন্ট্রেশন মাত্র 3.5 milliequivalent per liter. In intracellular fluid, picture is reverse. Potassium concentration around 150 milliequivalent per liter. Sodium concentration মাত্র 10 milliequivalent per liter. এই যে সিনারিও, সেলের বাহিরে সোডিয়াম বেশি পটাশিয়াম কম, সেলের ভিতরে পটাশিয়াম বেশি সোডিয়াম কম, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যাটাস কো সিনারিও ফর দি সেল। মনে রাখবা, আবারও বলছি, স্ট্যাটাস কো সিনারিও ফর দি সেল। আমার সেল এটাই চায়, সোডিয়াম বাহিরে বেশি থাকুক, পটাশিয়াম ভিতরে বেশি থাকুক। এইটুকু নিয়ে আমার সেল অভ্যস্ত, এইটুকু নিয়ে আমার সেল হ্যাপি। এই সিনারিওটা যখন আমার সেল দেখে, তখনই সেল অ্যাক্টিভ, তখনই সেল জিন্দা, সেল লাইফ কাজ করবে। এখন এই যে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প, এই কাজটা কিন্তু প্রত্যেকটা সেলের মেমব্রেনের মধ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, আর তার জন্য লাগে এটিপি। বলা হয় যে তোমার যে বেজাল মেটাবলিক রেট, সেই বেজাল একটা মানুষের যে বেজাল মেটাবলিক রেট, পুরুষের ক্ষেত্রে এটা 2000 কিলো ক্যালোরি পার ডে, মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা 1800 মতো কিলো ক্যালোরি পার ডে।
আমার বেজাল মেটাবলিক রেট। বলা হয় যে সেই বেজাল মেটাবলিক রেটের 45% ইজ ইউটিলাইজড বাই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প। এই জন্য আমি কি বলি, আমি বলি সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প ইজ এ ভরাসিয়াস ইটার অফ এটিপি অফ এনার্জি। এবার তুমি তোমার যদি হাইপক্সিয়া হয় তাহলে আমার রেসপিরেটরি সেল মানে চেইন ডিসফাংশন হয়ে যায়, আমার এটিপি প্রোডাকশন কমে যায়, তাহলে আমার সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প সাপ্রেসড হয়ে যাবে। কারণ সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের জন্য অনেক বেশি এটিপি দরকার, যার বেশি এটিপি দরকার সেই তো সাপ্রেসড হবে, সেই তো আজকে যদি চালের দাম বেড়ে যায়, চালের দাম মনে করো আজকে 200 টাকা কেজি হয়ে গেছে, তাহলে কে বেশি এফেক্টেড হবে? গরিব মানুষ যারা চাল দিনে খায় 4 কেজি, সে বেশি এফেক্টেড হবে, মরে যাব। আর আমি সারা মাসে খাই চাল 4 কেজি, আমার কি হবে? আবার কিছুই হবে না। তো আমার এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প এত বেশি এটিপি খায় যে তার ক্ষেত্রে যদি এটিপি কোনো কারণে প্রোডাকশন কমে যায় ডিউ টু রেসপিরেটরি চেইন ডিসফাংশন, দে উইল বি সাপ্রেসড। আর যদি সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প সাপ্রেসড হয়ে যায় তখন কি হবে? এক ধরনের রাশ অফ সোডিয়াম ইনটু দ্য সেল। কারণ সেলের বাইরে সোডিয়াম বেশি, সেল সোডিয়াম সবসময় চেষ্টা করে সেলের ভিতরে ঢুকতে, আর তার সেই চেষ্টাটাকে বারণ করে, বাধা দেয় কে? সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প। এখন সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প বন্ধ, যেই না সোডিয়াম দেখলো আরে পাম্প তো কাজ করে না, এই সোডিয়াম দৌড়ে সেলের ভিতরে ঢুকে যাবে, ডাউন দ্য কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট। এবারে কি হলো? আমার সেলের ভিতরে সোডিয়ামের কনসেন্ট্রেশন বেড়ে গেল, ইন্ট্রাসেলুলার সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন হাই, তাতে করে আমার সেলের ভিতরে অসমোটিক প্রেসার হাই। সো intracellular osmotic pressure will be higher than the extracellular osmotic pressure. তাতে করে বাই অসমোসিস আমার সেলের ভিতরে পানি ঢুকবে, ওয়াটার এন্ট্রি ইনটু দ্য সেল। তাতে করে কি হবে? ইন্ট্রাসেলুলার হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেড়ে গেল, সেলের ভিতরে ওয়াটারের প্রেসার বেড়ে গেল। ইফ দ্য hydrostatic pressure within the cell goes up, then all the organelles like mitochondria, lysosome, ribosome, Golgi apparatus, even nucleus, everybody will be under tremendous pressure. And because of that pressure, এক সময় এই অর্গানাইলিস গুলো এই প্রেসার সহ্য করতে পারবে না, না করলেই হয়ে যাবে আমার সেল ইনজুরি এবং সেল সোয়েলিং। This is the mechanism of hypoxic cell injury that happens due to the respiratory chain dysfunction. তোমরা প্যাথোলজিতে পড়েছো, hypoxia is the commonest cause of the cell injury, and this is the mechanism. So this is everything about the introductory. Just 3 minutes, 5 minutes break. 5 minutes break. Just 5 minutes. এক কাপ চা খেয়ে নাও সবাই, 5 মিনিট পরে আবার এসে অ্যাটাচড হয়ে যাও। বাই দিস টাইম আমি আমার স্লাইডটা চেঞ্জ করে নিই। ভিডিওটা
আসো আমরা চা খেতে খেতে কথা বলি। হ্যাঁ, ঠিক আছে তো? ওকে, এবার আমরা কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম নিয়ে কথা বলবো। তার আগে আমি একটু সামারি করি। আমরা এতক্ষণ যে আলোচনাটা করলাম সেখান থেকে আমরা কি শিখলাম, আমার সামারিটা কি? সামারি হলো আমরা বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশনটাকে কনসেপচুয়ালাইজ করার চেষ্টা করেছি। মেটাবলিক ফুয়েল মানে কি বোঝার চেষ্টা করেছি। কোন কোন মেটাবলিক ফুয়েল আছে, কোন টিস্যু কোন কোন মেটাবলিক ফুয়েলকে ইউটিলাইজ করে। বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন মানে হলো অক্সিডেশন অফ মেটাবলিক ফুয়েল উইদিন দ্য সেল টু জেনারেট এটিপি অর এনার্জি। নানান রকমের বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশনের মেকানিজম আছে। কমনেস্ট মেকানিজমটা হলো আমার ডিহাইড্রোজেনেশন। ডিহাইড্রোজেনেশন মানে কোন একটা সাবস্ট্রেট থেকে হাইড্রোজেনকে রিমুভ করা। অক্সিজেন মানে কি বলে তোমার এই গ্লুকোজ থেকে অক্সিডাইজ করে হাইড্রোজেন রিমুভ করে দাও, করলে গ্লুকোজ অক্সিডাইজড হয়ে গেল। ফ্যাটি অ্যাসিড হাইড্রোজেন রিমুভ করো, রিমুভ করলে এটা অক্সিডাইজড হয়ে গেল। তো এই জিনিসগুলা আমরা আলোচনা করেছি। তো আউট অফ দ্য ডিফারেন্ট মেকানিজম অফ বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন আমরা বলেছি যে ডিহাইড্রোজেনেশন ইজ দ্য মোস্ট কমন মেকানিজম অফ বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন। আর এই ডিহাইড্রোজেনেশন প্রসেস তুমি যদি চালাতে চাও তাহলে দুটো জিনিস লাগবে। এক, ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইম লাগবে, সাথে দুইটা কোএনজাইম লাগবে, এনএডি এন্ড এফডি। আর এই এনএডি এফডি যেহেতু তৈরি হয় এমন কিছু জিনিস দিয়ে যে জিনিসটা আমার বডিতে তৈরি হয় না, ইট মাস্ট বি ইম্পোর্টেড ফ্রম দি আউটসাইড থ্রু ডায়েট। সেই জন্য বডির মধ্যে এনএডি আর এফডির স্টোরটা খুবই লিমিটেড, খুবই অল্প স্টোর। আর এই অল্প স্টোর দিয়া এই জাইগান্টিক প্রসেস অফ ডিহাইড্রোজেনেসকে সাপোর্ট করার জন্য হয়েছে কি যে আমার এনএডিএইচ এফডিএইচ একবার যদি তৈরি হয়ে যায় এটাকে আবার রিসাইক্লিং করে এনএডি করতে হবে, এফডি করতে হবে। এই রিসাইক্লিং প্রসেসটা চলে আমার রেসপিরেটরি চেইনে। এনএডি কি করে, তোমার অক্সিডেটিভ প্রসেস যেখানে চলে, ক্যাটাবলিক প্রসেস যেখানে চলে, সেই ক্যাটাবলিক প্রসেসের কাছে গিয়ে আমার এনএডি আমার এফডি হাইড্রোজেনটাকে পিক আপ করে, বিকজ ক্যাটাবলিজম হ্যাপেন্স by the oxidative process. আর dehydrogenation is the common mechanism of oxidation. এই এনএডি এফডি হাইড্রোজেন নিয়ে এবার চলে আসে রেসপিরেটরি চেইনে, এসে হাইড্রোজেন অফলোড করে, ডিসোল্ডারিং করে, করে আবার এনএডি হয়ে যায়, আবার এফডি হয়ে যায়, হয়ে আবার চলে যায় সেই ক্যাটাবলিক প্ল্যাটফর্মে। এবার আমার রেসপিরেটরি চেইন এই হাইড্রোজেনটাকে নিয়ে অক্সিজেনের সাথে কম্বাইন করে পানি করবে আর তৈরি করবে এটিপি। হাইড্রোজেন যদি আমার এনএডির কাঁধে ভর করে আসে রেসপিরেটরি চেইনে, তাহলে প্রতি দুইটা হাইড্রোজেন থেকে তিনটা এটিপি তৈরি হয়। আর এই সেম হাইড্রোজেন যদি এফডির কাঁধে ভর করে আসে রেসপিরেটরি চেইনে, তাহলে প্রতি দুইটা হাইড্রোজেন থেকে দুইটা এটিপি তৈরি হবে। সো এই হলো আমার বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন ইন শর্ট। তাহলে বোঝা গেল যে রেসপিরেটরি চেইন যদি কন্টিনিউ করতে চাও তাহলে অক্সিজেনের প্রেজেন্সটা মাস্ট। যদি কোনো কারণে অক্সিজেন না থাকে, হাইপক্সিয়া হয়ে যায়, রেসপিরেটরি চেইন কাজ করবে না। না করলে অটোমেটিক্যালি আমার কি বলে রিডিউসড এনএডি রিডিউসড এফডি আর অক্সিডাইজ হবে না। না হলে কি হবে, আমার বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন বন্ধ হয়ে যাবে, এটিপি প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যাবে, কমে যাবে। আর তাতে করে সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হবে কে, সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প। আর এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প যদি সাপ্রেসড হয়ে যায়, সেলের ভিতরে সোডিয়াম ঢুকে যাবে, সেলের ভিতরে অসমোটিক প্রেসার বেড়ে যাবে, সেলের ভিতরে পানি ঢুকে যাবে, সেলুলার ওভার হাইড্রেশন হবে, ইন্ট্রাসেলুলার হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেড়ে যাবে, তাতে করে সেল মানে সোয়েলিং হবে এবং একসময় সেল ইনজুরি হবে। and that is the mechanism of cell injury in hypoxia. আমরা এইটুকু পড়লাম ফ্রম ফার্স্ট পেজ। এবার আসো কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম নিয়ে কথা বলবো, ঠিক আছে? প্রথমেই আমরা প্রশ্ন করি যে আমার ডায়েটারি কার্বোহাইড্রেট কি কি। আমরা বলি স্টার্চ, ল্যাকটোজ, সুক্রোজ, সেলুলোজ। কোথা থেকে পাই স্টার্চ? রাইস, পটেটো, হুইট। ল্যাকটোজ, মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্ট। সুক্রোজ, সুগার। সেলুলোজ কোথা থেকে পাই? মানে ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটস। এই তো, এগুলো তোমরা জানো।
আমার কার্বোহাইড্রেটের বা গ্লুকোজের মেটাবলিক পাথওয়ে গুলা কি কি? কিছু আছে অ্যানাবলিক, কিছু আছে ক্যাটাবলিক। জাস্ট নামগুলা তুমি মনে রাখবা। অ্যানাবলিকে কি কি আছে? গ্লাইকোজেনেসিস, মানে সিনথেসিস অফ গ্লাইকোজেন ফ্রম গ্লুকোজ। আর কি? গ্লুকোনিওজেনেসিস, সিনথেসিস অফ গ্লুকোজ ফ্রম নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স। লাইপোজেনেসিস মানে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস, গ্লুকোজ থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস করাটাকে বলা হয় লাইপোজেনেসিস। মনে রাখবা, লাইপোজেনেসিস মানে ফ্যাট তৈরি করা না, লাইপোজেনেসিস মানে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করা। কোত্থেকে? ফ্রম গ্লুকোজ। ক্যাটাবলিক পাথে কি কি আছে আমার? গ্লাইকোলাইসিস মানে অক্সিডেশন অফ গ্লুকোজ, গ্লাইকোজেনোলাইসিস মানে ব্রেকডাউন অফ গ্লাইকোজেন টু গ্লুকোজ, HMP শান এন্ড PCA সাইকেল। মেইন সাইট কোথায় কোথায় হয় আমার গ্লুকোজ মেটাবলিজম? লিভার, মাসল, ব্রেন, adipose tissue. This is not only true for carbohydrate. These 4 organs are unique and main organ to support the whole metabolic scenario. কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, প্রোটিন মেটাবলিজম, লিপিড মেটাবলিজম, এই 4টা অর্গানের মধ্যে মোটামুটি তোমার অলমোস্ট টোটাল পিকচার ইউ উইল গেট। গ্লুকোজ পুল বলে একটা কথা আছে, মানে গ্লুকোজ কন্টেন্ট অফ দি এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড। অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে এটা 10 থেকে 15 গ্রাম। নর্মাল ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন 3.5 থেকে 5.5 বা 66 থেকে 100 মিলিগ্রাম পার্সেন্ট, তোমরা জানো। এই যে আমার নর্মাল ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন মানে আমার গ্লুকোজ পুলটা নর্মাল। গ্লুকোজ পুল যদি নর্মাল থাকে, আমার ব্লাডের গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন নর্মাল থাকবে। ক্লিয়ার? গ্লুকোজ পুল যদি উল্টাপাল্টা হয়ে যায়, আমার ব্লাডের গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য গ্লুকোজ পুল। তুমি তাকিয়ে দেখো, করার কিচ্ছু নাই। তুমি দেখো আমার গ্লুকোজ পুলে গ্লুকোজ কোত্থেকে আসে? আমার ডায়েট থেকে আসে। আবার যদি কোনো কারণে গ্লুকোনিওজেনেসিস হয় বডিতে, সেখান থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয়ে আমার গ্লুকোজ পুলে আসবে। গ্লাইকোজেনোলাইসিস যদি হয়, গ্লুকোজ তৈরি হবে, এসে পুলে আসবে। এবার আমার গ্লুকোজ পুল থেকে গ্লুকোজ কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়? আবার গ্লাইকোজেনেসিস হতে পারে, পুল থেকে গ্লুকোজ গিয়ে গ্লাইকোজেনেসিস হতে পারে। আবার গ্লুকোজ থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হতে পারে। আমার গ্লুকোজ থেকে লাইপোজেনেসিস হতে পারে, ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতে পারে, ফ্যাট তৈরি করতে পারি। আমার গ্লুকোজ পুল থেকে গ্লুকোজ অক্সিডেশন হতে পারে টু গিভ এনার্জি। আমার গ্লুকোজ পুল থেকে HMP শান দিয়ে গ্লুকোজ অক্সিডাইজ হতে পারে। আমার গ্লুকোজ পুল থেকে গ্লুকোজ নিয়ে আমি কিন্তু স্ট্রাকচারাল ম্যাটেরিয়াল তৈরি করতে পারি, লাইক মিউকোপলিস্যাকারাইড, গ্লাইকোপ্রোটিন, লাইপোপ্রোটিন, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো এগুলো হলো আমার গ্লুকোজ পুলের আইডিয়া। তাহলে এখন মনে করো, এটা তোমার মুখস্থ করার দরকার নেই, জাস্ট হ্যাভ এ আইডিয়া। এখন মনে করো, যদি তুমি গ্লুকোজ পুলটাকে ঠিক রাখতে চাও, নর্মাল রাখতে চাও, তাহলে কি করতে হবে? যে রেটে গ্লুকোজ পুলে ঢুকবে, ঠিক সেম রেটে আমার গ্লুকোজ পুল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। একটা পুকুরে পানি আছে, কাটায় কাটায় একদম পার সমান পানি আছে। একটা পাইপ দিয়ে পানি ঢুকে আরেকটা পাইপ দিয়ে পানি বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং পুকুরের পানির লেভেল অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট। হাউ কাম? নিশ্চয়ই যে রেটে পানি ঢুকছে পুকুরে, একই রেটে পানি পুকুর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, যার জন্য আমার পুকুরের পানির লেভেল অলওয়েজ এক জায়গায় আছে। সেম ইজ ট্রু ফর গ্লুকোজ পুল। যেভাবে গ্লুকোজ ঢুকবে পুলে, একই রেটে পানি বেরিয়ে চলে যেতে হবে, গ্লুকোজ বেরিয়ে চলে যেতে হবে। So there is a dynamic equilibrium between entry of glucose to the glucose pool and exit of glucose from the glucose pool. তো আমরা মানে একটা গ্লুকোজ পুল থেকে গ্লুকোজটা কি কি মানে ভাগ্য বরণ করতে পারে, কি কি ভাগ্য? এই যে দেখো, আমার গ্লুকোজ পুল থেকে গ্লুকোজের ভাগ্য কি হতে পারে? গ্লাইকোজেনেসিস হতে পারে, অ্যামাইনো অ্যাসিড সিনথেসিস হতে পারে, ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস হতে পারে, অক্সিডেশন হতে পারে, স্ট্রাকচারাল ম্যাটেরিয়াল হতে পারে। এইটি হলো তার ভাগ্য, ফেট অফ গ্লুকোজ অফ দি গ্লুকোজ পুল। সেইখান থেকে তুমি তিনটা কথা শুধু মনে রাখবা। সেটা হলো, গ্লুকোজ পুলের যত গ্লুকোজ আছে তার থেকে তার 5 থেকে 10% গ্লাইকোজেন তৈরি করে ফেলে, আর
অক্সিডেশন হয়ে যাবে 50% এর মতো, 50 to 60% অক্সিডাইজ। লাইপোজেনেসিস এন্ড ফ্যাট সিনথেসিস 30 to 40%। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। বলা হয় যে তুমি যেটুকু কার্বোহাইড্রেট খাবা প্রতিদিন, যেটুকু কার্বোহাইড্রেট আমরা খাই, যেটুকু ভাত আমরা খাই, সেই ভাতের 30 to 40% একদম কুইকলি কনভার্টেড টু ফ্যাটি অ্যাসিড, কুইকলি কনভার্টেড টু ফ্যাট, ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড ফ্যাট। ওকে, নাও হাউ দিস গ্লুকোজ পুল ইজ মেইনটেইনড? মেইনটেনেন্স অফ দি গ্লুকোজ পুল কে বলা হয় গ্লুকোজ হোমিওস্ট্যাসিস। রেগুলেশন অফ দি গ্লুকোজ পুল, রেগুলেশন অফ দি ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন। কোন কোন হরমোন দ্বারা হয়? দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। ইনসুলিন, গ্লুকাগন, ক্যাটাকোলামাইন, কর্টিসল, গ্লুকোকর্টিকয়েড, গ্রোথ হরমোন। এই 5টা হরমোন দ্বারা আমার গ্লুকোজ পুলটা নিয়ন্ত্রিত হয়। তার মধ্যে ইনসুলিন কি করে? ইট ডিক্রিজেস দ্য ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন। আর বাকি 5 জন কি করে? ইনক্রিজেস দ্য ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন। যেহেতু বাকি 4টা হরমোন, গ্লুকাগন, ক্যাটাকোলামাইন, কর্টিসল, গ্রোথ হরমোন, তাদের অ্যাকশনটা অ্যান্টি ইনসুলিন, এই জন্য এই 4টা হরমোনকে একত্রে ইনসুলিন অ্যান্টাগনিস্ট বলা হয়। অথবা বলে কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন। দুটো কথা মনে রাখবা, ইনসুলিন অ্যান্টাগনিস্ট অথবা কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন। কারা কারা? গ্লুকাগন, ক্যাটাকোলামাইন, কর্টিসল, গ্রোথ হরমোন। কেন? বিকজ তাদের অ্যাকশনটা অ্যান্টি ইনসুলিন, মানে ইনসুলিন গ্লুকোজ কমায় আর এরা গ্লুকোজকে বাড়ায়। এই জন্য এটাকে অ্যান্টি ইনসুলিন বা ইনসুলিন অ্যান্টাগনিস্ট বা কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন। আমি খাওয়ার পরে কি হয়? চট করে হাইপারগ্লাইসেমিয়া হয়ে যায়। বিশেষ করে খাওয়ার সময় তোমার যদি হুঁশ না থাকে, 3 প্লেট 4 প্লেট 5 প্লেট ভাত যদি খেয়ে ফেলো, এটা হলো আমাদের একটা বদ অভ্যাস। খাইতে বসলে আর হুঁশ থাকে না, 3 প্লেট 4 পেট ভরে ভাত খাই আমরা। মানুষ কিন্তু পশু পাখির মতো কন্টিনিউয়াস ইটার নয়, মানুষ কিন্তু ইন্টারমিটেন্ট ইটার, কন্টিনিউয়াস ইটার না। পশু পাখি সব সময় একটু একটু করে খায়, কিন্তু মানুষ সব সময় একটু একটু করে খায় না। সে ইন্টারমিটেন্ট ইটার, দিনে 3 বেলা খায়, কেউ কেউ দিনে 2 বেলা খায়, কেউ কেউ দিনে 1 বেলা খায়। ইন্টারমিটেন্ট ইটার। বাট যখন তুমি খাও তখন আর তোমার কোনো হুঁশ নাই। এই যে আমি খাইলাম, প্রচুর খাইলাম, কি হবে? আমার ব্লাড সুগার বেড়ে যাবে, আমার হাইপারগ্লাইসেমিয়া হবে। তখন কি হবে? এই ইনসুলিন সিক্রেশন হবে। There will be increased insulin secretion and decreased glucagon secretion and other counter regulatory hormone secretion কমে যাবে। আর ইনসুলিন সিক্রেশন বেড়ে যাওয়ার কারণে, কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন সিক্রেশন কমে যাওয়ার কারণে আলটিমেটলি ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন উইল কাম ডাউন টু নর্মাল। তার মানে আমার ইনসুলিন ব্লাড গ্লুকোজটাকে কমিয়ে নর্মালে নিয়ে আসতেছে। কিভাবে? বাই দি গ্লাইকোজেনেসিস, মানে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি করে ফেলবে। বাই দি লাইপোজেনেসিস এন্ড টিএজি সিনথেসিস, মানে গ্লুকোজ থেকে আস্তে করে ফ্যাটি অ্যাসিড বানাবে, ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে ফ্যাট তৈরি করে ফেলবে। and cellular uptake and oxidation of the glucose and inhibition of the glycogenolysis and gluconeogenesis. Glycogenolysis মানে breakdown of the glycogen to glucose, gluconeogenesis মানে নতুন নতুন গ্লুকোজ তৈরি করা from amino acid from glycerol. তো ইনসুলিন কি করে? গ্লাইকোজেনোলাইসিসটাকে সাপ্রেস করে, গ্লুকোনিওজেনেসিসটাকে সাপ্রেস করে, আবার গ্লাইকোজেনেসিসটাকে বাড়িয়ে দেয়, লাইপোজেনেসিসটাকে বাড়িয়ে দেয়, সেলুলার আপটেক অফ গ্লুকোজ বাড়িয়ে যায় এবং সেলুলার অক্সিডেশন অফ দি গ্লুকোজ বেড়ে যায়। এতগুলা কাজ করে, করার পরে আস্তে করে তোমার ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশনটা নরমালে চলে আসে। আমার গ্লুকোজ পুলটা নরমাল হয়ে গেল, আমার ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশনটা নরমাল হয়ে গেল। এবার শুধু উল্টা ভাবে দেখি, যদি আমাদের ফাস্টিং এন্ড স্টারভেশন হয় তখন তো হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে যাবে, হয়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সি। তখন কি হয়? তখন ইনসুলিন সিক্রেশন কমে যায়, গ্লুকাগন এন্ড আদার কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন সিক্রেশন বেড়ে যায়। ইনসুলিন কমে যায়, গ্লুকাগন এন্ড আদার কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন সিক্রেশন বেড়ে যায়। তাতে করে কি হবে? আমার ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশনটা আবার বেড়ে নরমালে চলে আসবে। এই যে আমরা মানুষরা অনেক সময় 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা 14 ঘন্টা 8 ঘন্টা না খেয়ে আসি,
তাতে কি আমার ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন কমে যায়? নো, কমে না। কেন কমে না? কে রেসপন্সিবল? এই আমার কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন, গ্লুকাগন এন্ড ক্যাটাকোলামাইন, কর্টিসল, গ্রোথ হরমোন, এগুলা কি করে এরা ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দেয়। কেমন করে? বাই গ্লাইকোজেনোলাইসিস এন্ড গ্লুকোনিওজেনেসিস স্টিমুলেটেড হয়ে যায়। সেলুলার আপটেক অফ গ্লুকোজ এন্ড অক্সিডেশন একটু কমে আসে, এন্ড ইনহিবিশন অফ গ্লাইকোজেনেসিস ইন ফাস্টিং এন্ড স্টারভেশন। তাতে করে কি হলো? আমার ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন বেড়ে গেল, আমার গ্লুকোজ পুলটা নরমাল হইলো, আমার ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশনও নরমাল হইলো। এই যে আমার গ্লুকোজ পুল হোমিওস্টেসিস, ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন নরমাল রাখার যে প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াতে সবচেয়ে মেজর রোলটা প্লে করে কে? মেজর রোল প্লে করে লিভার। লিভার এই কাজটি করে করে আমার গ্লুকোজের কনসেন্ট্রেশনটাকে স্ট্যাটিক রাখে, নরমাল রাখে, স্ট্যাটিক রাখে। এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে গ্লুকোস্ট্যাটিক ফাংশন অফ দি লিভার, মেইনটেনেন্স অফ দি নরমাল গ্লুকোজ পুল, maintenance of the normal blood glucose concentration even after food, even during fasting and starvation. এই যে মেনটেন করলাম, নরমাল রাখলাম, এই কাজটি করে লিভার। টোটাল ক্রেডিটটা হলো আমার লিভারের। এবং কেমনে লিভার কাজটা করে দেখো, ইন কেস অফ হাইপারগ্লাইসেমিয়া, তুমি অনেক খেয়ে ফেলেছো, মজা লাগছে আর তুমি খেয়েছো প্রচুর, তোমার কিন্তু জাস্ট আফটার ফুড মানে আফটার মিল হাইপারগ্লাইসেমিয়া হয়ে যাবে। ইট উইল বি ডিক্রিজড, ব্লাড গ্লুকোজ উইল ডিক্রিজ, ইট উইল কাম টু দ্য নরমাল। কিভাবে? বাই গ্লাইকোজেনেসিস এন্ড লাইপোজেনেসিস। কে করবে কাজটি? লিভার করবে। কার দ্বারা করবে? রেসপেক্টিভ হরমোন দ্বারা করবে। আর হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে কি হবে? এটা ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন বাড়বে। কে বাড়াবে? লিভার। কি মেকানিজমে? গ্লাইকোজেনোলাইসিস এন্ড গ্লুকোনিওজেনেসিস। কার হেল্প নিবে? রেসপেক্টিভ হরমোনের হেল্প নিবে। এই হলো আমার লিভারের গ্লুকোস্ট্যাটিক ফাংশন। এবার আমাকে বলি, এই যে লিভার এই যে গ্লুকোস্ট্যাটিক ফাংশনটা করছে, করে আমার ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল নরমাল রাখছে, গ্লুকোজ পুলটাকে নরমাল রাখছে, তার কি ইম্পর্টেন্স? ইম্পর্টেন্স হলো অপটিমাম অ্যাক্টিভিটি অফ দি ব্রেইন এন্ড নিউরন। শুধুমাত্র নিউরনের খাতিরে, শুধুমাত্র ব্রেইনের খাতিরে আমার লিভার এত বড় একটা কাজ করতেছে। কাজটা কি? গ্লুকোস্ট্যাটিক ফাংশন, ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটাকে নরমাল রাখা। কারণ আমার লিভার জানে যে নিউরনের জন্য ফুয়েল কি? অনলি ওয়ান ফুয়েল, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য গ্লুকোজ। সুতরাং নিউরনকে যদি গ্লুকোজ সাপ্লাই দেওয়া না যায়, তাহলে নিউরন কিন্তু কাজ করতে পারবে না। আর নিউরন হলো মাস্টার অফ দি সেল, বস অফ দ্য বসেস। নিউরন মাস্টার সেল, মাস্টার অর্গানিজম, অর্গান অফ দি বডি। নিউরনকে খুশি রাখতে হবে। এবং মেটাবলিজম পড়ে আমি একটা জিনিসই বুঝেছি, আমার মেটাবলিজম থেকে অনেক শিক্ষা আছে, কিন্তু একটা শিক্ষা হলো যে বসকে কি করে মালিশ করতে হয়, কিভাবে অয়েলিং করতে হয়, এইটা আমি শিখেছি, যদিও আমি করি না। এই যে বস কাকে? নিউরন, ব্রেন। আর সেই নিউরনকে সবাই মালিশ করে, সবাই অয়েলিং করে। নিউরনের কি লাগবে? সবাই রেডি। লিভার বলো, অ্যাডিপোজ টিস্যু বলো, স্কেলেটাল মাসল বলো, এভরিবডি ইজ রেডি টু সার্ভ দ্য নিউরন, টু সার্ভ দ্য পারপাস অফ নিউরন, টু কিপ নিউরন হ্যাপি। কিভাবে? খাবার দিয়ে, খাবার দিয়ে, গ্লুকোজ দিয়ে। কেমন করে দেয় দেখো। এখন যদি আমার মানে ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন নরমাল না রাখলে আমার কিন্তু কি বলে নিউরন উইল বি প্যারালাইজড। এখন তোমার একটা প্রশ্ন হইতে পারে না যে আমার নিউরনের একমাত্র খাবার যদি গ্লুকোজ হয়, তাহলে হাইপার গ্লাইসিমিয়াতে নিউরন তো খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু হাইপার গ্লাইসিমিয়াতে নিউরন কেন বেজার হয়, কেন কষ্ট পায়? কারণ হলো এটা, যদি হাইপার গ্লাইসিমিয়া হয় তাহলে কিন্তু তোমার এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডের অসমোটিক প্রেসার অনেক বেড়ে যাবে। অসমোটিক প্রেসার বেড়ে যাবে ইন কম্পারিজন টু ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড। তোমরা জানো নর্মাল অসমোটিক প্রেসার ইন এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড 300 milliosmol per liter, and same is true in intracellular fluid. এখন যদি ব্লাডে হাইপারগ্লাইসেমিয়া হয়, তাহলে আমার ব্লাডের ইসিএফ এর অসমোটিক প্রেসার বেড়ে যাবে, 300 জায়গায় হয়ে যাবে 350, কিন্তু আমার সেলের ভিতরে আছে এখনো 300। সো ইসিএফ অসমোটিক প্রেসার উইল গো আপ in comparison to ICF osmotic pressure. তাতে করে কি হবে?
আমার সেলের ভিতর থেকে পানি বের হয়ে চলে আসবে বাই অসমোসিস। আর সেল থেকে যদি পানি বের হয়ে চলে আসে তাহলে নিউরন থেকেও পানি বের হয়ে চলে আসবে। এটাকে নাম দিছে সেরিব্রাল ডিহাইড্রেশন। আর নিউরন থেকে যদি পানি বের হয়ে চলে আসে তাহলে কিন্তু তোমার নিউরনটা ছোট হবে। আর এভরি ইন্ডিভিজুয়াল নিউরন যদি ছোট হয়ে যায় তাহলে গোটা ব্রেনটা ছোট হবে, মানে ছোট হইতে চেষ্টা করবে। এখন প্রশ্নটা দাঁড়াইলো, তোমার ব্রেন যদি ছোট হওয়ার চেষ্টা করে সে কি ছোট হইতে পারবে? পারবে না, কারণ তোমার ব্রেন কি তোমার স্কালের ভিতরে ফ্রি এরকম ঘুরে বেড়ায়? ব্যাপারটা কি এমন তুমি মাথা নাড়া দিলে তোমার ব্রেনের শব্দ পাওয়া যায়? তা তো না। মাথা নাড়া দিলে কি ব্রেন মানে ঠকর ঠকর শব্দ করে? তা তো না। তার মানে কি তোমার ব্রেনটা অ্যাটাচড উইথ দ্য ইনার সারফেস অফ দি স্কাল, এখন বাই ফাইব্রাস অ্যাটাচমেন্ট। আর এই সমস্ত ফাইব্রাস অ্যাটাচমেন্টের ভিতরে দিয়ে ব্লাড ভেসেল ঢুকছে। এখন তোমার ব্রেনটা যদি ছোট হইতে চায় কি হবে ইফেক্টটা? ইফেক্টটা হবে there will be tremendous tension development over the fibrous attachment of the brain with the inner surface of the skull. এক সময় এমন হতে পারে যে কোন একটা ফাইব্রাস অ্যাটাচমেন্ট টিয়ারিং হয়ে গেল, আর তার ভিতরে ব্লাড ভেসেল টিয়ারিং হয়ে গেল, ব্লিডিং হয়ে গেল, হেমাটোমা হলো, স্পেস অকুপাইং লিশন হয়ে গেল, আস্তে করে তুমি কমাতে চলে গেলা। এবার দেখো, আমার ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন যদি বেড়ে যায়, সিভিয়ারলি হাইপারগ্লাইসেমিয়া যদি কারোর হয়, তাহলে এই সেরিব্রাল ডিহাইড্রেশন হওয়ার কারণে লোকটা কিন্তু ধীরে 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 তার কনসাস লেভেল লস করবে, ড্রাউজি হয়ে যাবে, ইনকোহারেন্ট হয়ে যাবে, কমাতে চলে যাবে। এই জন্য আমি কিন্তু সবসময় বলি, তুমি যদি বাসায় দাওয়াত দিয়ে খাওয়াইতে চাও কখনো জোর করে খাওয়াবে না। এই যে জোর করে তাকে যদি খাওয়াও আর তার যদি হঠাৎ করে হাইপারগ্লাইসেমিয়া হয়ে যায়, হয়ে গিয়ে সে যদি আস্তে করে শকে চলে যায়, কমাতে চলে যায় বিকজ অফ সেরিব্রাল ডিহাইড্রেশন, এবং যদি মরে যায় তুমি তো পুলিশ কেসে পড়ে যাবে। সুতরাং কখনো এগুলো করতে হয় না, হাইপারগ্লাইসেমিয়া করা যাবে না। সো দ্যার ইজ এ রিস্ক অফ ডিহাইড্রেশন, সেরিব্রাল ডিহাইড্রেশন এন্ড কমা। আবার উল্টা ভাবে চিন্তা করো তো, যদি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে যায় তাহলে দ্যার ইজ এ রিস্ক অফ নিউরোনাল গ্লুকোজ ডিফিসিট, আমার নিউরনে গ্লুকোজ ডেফিসিট হবে। এটার কারণ বহুবিধ। এক, গ্লুকোজ ইজ দা, খেয়াল করো কথাটা, গ্লুকোজ ইজ দা অনলি ফুয়েল ফর দ্য নিউরন, না অনলি ফুয়েল। আর কিচ্ছু সে খেতে পারে না, খায় না, খেতে পারে না, না সে খায় না। আমার নিউরনের ভিতরে গ্লুকোজের কোনো স্টোর নাই, লাইক গ্লাইকোজেন, কোনো স্টোর নাই। নাম্বার 3, নিউরন বিপদে পড়লে নতুন নতুন গ্লুকোজ তৈরি করতে পারে না, মানে গ্লুকোনিওজেনেসিস সে করতে পারে না। ওকে, আবার আমার ব্লাডের গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন যদি ফল করে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া যদি হয়ে যায়, তাহলে নিউরন কিন্তু গ্লুকোজ টেক করতে পারে না ফ্রম দি ব্লাড। এর কারণটা হলো যে নিউরন ইজ ইনসুলিন ইনসেনসিটিভ সেল। আমার নিউরনের ভিতরে গ্লুকোজ ঢুকতেছে বাই ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন, বাট দিস ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন ইজ নট স্টিমুলেটেড বাই ইনসুলিন। তাহলে আমার নিউরনের ভিতরে যে গ্লুকোজ ঢুকছে তার একমাত্র ফোর্স হলো কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট ফ্রম ইসিএফ টু নিউরন। মানে আমার ব্লাডের গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশনটা হাই থাকতে হবে সব সময়, তাতে করে গ্লুকোজটা সেলের ভিতরে ঢুকবে। যেহেতু entry of glucose into the neuron is not stimulated by insulin, so only driving force for entry of glucose into the neuron, that is the concentration gradient. মানে glucose concentration need to be high in extracellular fluid in comparison to the glucose concentration within the neuron. এইবার তোমার হয়ে গেল হাইপোগ্লাইসেমিয়া, আমার ব্লাডের গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন কমে গেল, একটা গ্লুকোজ আসছে নিউরনের ভিতরে ঢুকবে না, and neuron will be totally frustrated out of the deficit of neuron. নিউরনের মধ্যে হাহাকার পড়ে যাবে, নিউরনের ফাস্টিং স্টারভেশন শুরু হয়ে যাবে। এখন দেখো কিরকম নবাব আমার নিউরন, কিরকম নবাব আমার ব্রেন, সে গ্লুকোজ ছাড়া কিছু খাবে না, আবার তার কাছে গ্লুকোজের কোনো স্টোর নাই, এবং সে বিপদে পড়লে গ্লুকোজ বানাতে পারে না, আবার ব্লাড গ্লুকোজ একটুখানি কমে গেলে সে আর গ্লুকোজকে টেক আপ করতে পারে না। কত বড় সে, মানে কি বলে, মানে বাদশাহ, শাহেনশাহ, সে কিরকম নবাব সে। এখন এই নবাবকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে কি করতে হবে? গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন সব সময় নরমাল রাখতে হবে, সব সময় নরমাল। আর এই যে গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন নরমাল রাখা, এটা কার দায়িত্ব?
লিভারের দায়িত্ব। এই কামটাকে কি বলা হয়? গ্লুকোস্ট্যাটিক ফাংশন অফ লিভার। যেই না ব্লাড গ্লুকোজ হাই হয়ে যাবে, লিভার এটাকে কমিয়ে নর্মাল করবে। কিভাবে? বাই গ্লাইকোজেনেসিস এন্ড লাইপোজেনেসিস। যেই না ব্লাড গ্লুকোজ কমে যাবে, লিভার এটাকে আবার টেনে নর্মাল করে ফেলবে। কিভাবে? বাই গ্লাইকোজেনোলাইসিস এন্ড বাই গ্লুকোনিওজেনেসিস। এই কাজটি করে আমার লিভার। কাকে স্যাটিসফাই করার জন্য? কারে তেল মারার জন্য? কারে অয়েলিং করার জন্য? নিউরনকে এবং ব্রেনকে। কেন করে? কারণ লিভার খুব ভালো করে জানে, নিউরন যদি আনহ্যাপি হয়, ব্রেন যদি আনহ্যাপি হয়, ব্রেন যদি মইরা যায়, ব্রেন যদি সুইসাইড করে, দুনিয়ার সবাই সুইসাইড, লিভার সহ সুইসাইড। এই জন্য আমার লিভার ব্রেনকে সাপোর্ট করতেছে, কিন্তু নিজের অস্তিত্বের কারণে, নিজের এক্সিস্টেন্সের কারণে। আমার স্কেলেটাল মাসল, আমার এডিপোস টিস্যু যদি ব্রেনকে অয়েলিং করে, ব্রেনকে সাপোর্ট করে, এটা তাদের নিজস্ব এক্সিস্টেন্সের কারণে। কারণ এটা তারা জানে যে ব্রেন যদি ফ্লপ করে তাহলে সবাই ফ্লপ। সো দিস ইজ দ্য মানে টোটাল ক্রেডিট goes to the liver. So normal glucose pool, normal blood glucose concentration, optimum glucose uptake by the neuron, and optimum neuronal activity, and credit goes to the glucostatic function of liver. এই জন্য তোমরা খেয়াল করবা, যাদের লিভার ডিসফাংশন আছে, তাদের সিরোটিক লিভার আছে, তাদেরকে আমরা কিন্তু অ্যাডভাইস করি যে আপনি কিন্তু একবারে বেশি খাবেন না, আপনি ঘন ঘন খাবেন, তবে অল্প অল্প খাবেন। কারণ কি? সাডেনলি যেন তোমার ব্লাড সুগার হাই না হয় একবারে বেশি খেয়ে, তাহলে কিন্তু লিভার তোমার ডিসফাংশন, লিভার এটাকে মেনটেন করতে পারবে না। ইউল বি ইন কমা, ইউল বি ইন শক। আবার বেশিক্ষণ না খেয়ে থাকবেন না, তাহলে আবার ব্লাড সুগার কমে যাবে। এটাকে নর্মাল করতে করার কেউ নাই, কারণ লিভার ডিসফাংশন, লিভারে সিরোসিস। এই জন্য সিরোটিক পেশেন্টদেরকে অলওয়েজ একটা অ্যাডভাইস দিতে হয় যে আপনি একবারে বেশি খাবেন না এবং অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকবেন না, মানে ঘন ঘন খাবেন, অল্প অল্প খাবেন। তাতে করে ব্লাড গ্লুকোজ মেনটেন হবে, নিউরন কাজ করবে। সো ফোর্সফুল ওভারফিডিং টু সামওয়ান করবা করবা আর করবা না। আজকে যে লেসন তোমাকে দিলাম, ফোর্সফুল ওভারফিডিং করবা না। কারণ তাকে যে ওভারফিডিং করবা, তার লিভারটা ঠিক আছে কিনা তুমি তো জানো না। লিভার যদি ডিসফাংশন হয়ে থাকে, যদি সিরোটিক পেশেন্টের রোগী হয়ে থাকে, তাহলে তো সে তো অজ্ঞান হয়ে যাবে, সে তো শকে চলে যাবে, কমাতে চলে যাবে, তুমি পড়বা বিপদে। আর যদি মনে করো তুমি কাউকে ফোর্সফুল ওভারফিডিং করবা, কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো, তাহলে দয়া করে ওই লোকটার লিভার ফাংশন টেস্ট আগে করিয়ে নিবা। তাকে বলবা, দাওয়াত দিবা এইভাবে যে আপনি দাওয়াত, আমার বাসায় আপনার দাওয়াত, তবে তার আগে কিন্তু আমার এই লিভার ফাংশন টেস্টটা করে আসবেন আপনি। কারণ তোমার মনে মনে আছে তুমি তাকে ফোর্সফুল ওভারফিডিং করবা, কাজে এইটা কখনো করতে নাই। ওকে, দেখো বেসাল গ্লুকোজ আপটেক 200 থেকে 250 গ্রাম পার ডে। কে সবচেয়ে বেশি গ্লুকোজ খায় এই হিসাবটা তুমি দেখো। ব্রেইন অবলিক নিউরন 125 থেকে 150 গ্রাম গ্লুকোজ পার ডে খেয়ে ফেলে। 60% of the total glucose consumption of the whole day. RBC 50 গ্রাম 20%, resting muscle 50 গ্রাম 20%। তাহলে দেখো তোমার ব্রেন খেয়ে ফেলে 60%, আর আরবিসি আর ব্রেন মিলে 80% খেয়ে ফেলে। ঠিক আছে? সো তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, অল টিস্যু নিডস মিনিমাম সাপ্লাই অফ গ্লুকোজ অল টাইম। আমার বডির প্রত্যেকটা টিস্যু, প্রত্যেকটা সেল সব সময় একটা মিনিমাম গ্লুকোজ সাপ্লাই ডিজার্ভ করে। তবে এই গ্লুকোজ সাপ্লাইটা কারোর জন্য সাবস্টেনশিয়াল, যেমন ফর ব্রেন, ফর নিউরন সাবস্টেনশিয়াল, আর কারোর জন্য 100%, আর সেটা হলো আরবিসি। আরবিসি গ্লুকোজ ছাড়া কোনো কিছু নিতে পারে না, কোনো কিছু খেতে পারে না। আর ব্রেন নিউরন গ্লুকোজ তার প্রধান খাদ্য, তবে বিপদে বলে কিটন বডিও খেতে পারে, তার একটা অপশন আছে। কিন্তু আমার আরবিসির কোনো অপশনই নাই। আর প্রত্যেকটা সেলের ভিতরে, প্রত্যেকটা টিস্যুতে, প্রত্যেকটা সেলে একটা মিনিমাম সাপ্লাই অফ গ্লুকোজ মাস্ট। কেন? আমরা পরে আলোচনা করব। গ্লাইকোলাইসিস কি জিনিস দেখো, oxidation of the glucose to pyruvate in aerobic state and to lactate in anaerobic condition. Oxidation of glucose, তার আরেক নাম EM pathway, oxidation of glucose। 9:30 থেকে 10:30 পৌনে 11টা পর্যন্ত ঘুমাইছি। ঘুমাইয়া গেছি বাইরে। Don't talk please, don't talk.
সেলিয়েন্ট ফিচার্স অফ গ্লাইকোলাইসিস, আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি, সব সময় আমার প্রত্যেকটা মেটাবলিক পাথওয়ের সেলিয়েন্ট ফিচারটা তুমি মনে রাখবা। এখান থেকে তুমি প্রশ্ন পাবা, তোমার স্টেপ বাই স্টেপ মেটাবলিক পাথওয়ে পড়ার কোনো দরকার নাই, পড়বাই না। দেখো তো আমার সেলিয়েন্ট ফিচার কি, সাবস্ট্রেট মানে মানে ঢুকে কি বাইর হয় কি, কোথায় ঘটনাটা ঘটে এইটুকু, ঢুকে কি বাইর হয় কি, ঘটনাটা ঘটে কোথায়, আর এখানে কোন কোন হরমোন ইনভলভ, শেষ। গ্লাইকোলাইসিস, অক্সিডেশন অফ দি গ্লুকোজ টু পাইরুভেট অর ল্যাকটেট, এই তো বিষয়টা। তাহলে আমার সাবস্ট্রেট কি, গ্লুকোজ, প্রোডাক্ট কি, পাইরুভেট অথবা ল্যাকটেট, কোথায় হয়, সব সেলে, কারণ এটা ইউনিভার্সাল ফুয়েল। কম্পার্টমেন্টটা কি, সাইটোপ্লাজমে। নেচারটা কি, এটা একটা ক্যাটাবলিক পাথে, অক্সিডেশন অফ দি গ্লুকোজ। ওকে, কি এনজাইমটা কি বা রেট লিমিটিং এনজাইমটা কি, এই রেট লিমিটিং এনজাইমটা তুমি মনে রাখতে পারলে মনে রাখবা, না পারলে নাই। পারলে ভালো, যে ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ একটা এনজাইম আছে। আমার গ্লাইকোলাইসিসের যে 7টা 8টা 9টা স্টেপ আছে, তার মধ্যে কোনো একটা পার্টিকুলার স্টেপ, সম্ভবত 3rd বা 4th স্টেপটা catalyzed by this enzyme, আর এটি তোমার রেট লিমিটিং এনজাইম। stimulated by insulin and ADP, inhibited by glucagon and ATP। কেন তোমার ATP রেখে ইনহিবিট করে, কারণ এটা তো ক্যাটাবলিক প্রসেস। আমার বডিতে যদি সেলে বেশি বেশি ATP থাকে, আমি বলেছিলাম ইন্ট্রাসেলুলার ATP কনসেন্ট্রেশন বেড়ে গেলে তোমার ক্যাটাবলিক প্রসেস উইল বি ইনহিবিটেড, অ্যানাবলিক প্রসেস উইল বি স্টিমুলেটেড। সুতরাং এডিপি এটাকে স্টিমুলেট করবে, আর এটিপি ইনহিবিট করবে, ইনসুলিন স্টিমুলেট করবে, গ্লুকাগন ইনহিবিট করবে, কি বলে তোমার গ্লাইকোলাইটিক পাথে। এই তোমার এটা, এখন তুমি যদি মনে করো যে তোমার গ্লাইকোলাইটিক পাথটা কি, একটু দেখি, এই যে দেখো 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 দেখো, তারপরে ভুলে যাও, আমার কোনো আপত্তি নাই, দেখো তারপরে ভুলে যাও, একটু দেখো না, অসুবিধা কি। তোমার বৈজ্ঞানিকরা এত কষ্ট করে দিন রাত পরিশ্রম করে এত সুন্দর একটা পাথে, রাজপথ তোমাকে তৈরি করে দিল ফর অক্সিডেশন অফ দি গ্লুকোজ। তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে না? এটা একবার দেখো না, তারপরে ভুলে যাও না। সমস্যাটা কি? আমার কোনো সমস্যা নাই। এই যে দেখো, গ্লুকোজ ঢুকতেছে, ঢুকি একটা এটিপি ইউটিলাইজ করতেছে করে গ্লুকোজ 6 ফসফেট, আবার হয়ে গেল ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট, তারপরে আরেকটা এটিপি খাইলো, খাইয়া সেটা হইলো ফ্রুক্টোজ 1,6 বাইফসফেট, সেখান থেকে গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট, সেখান থেকে একদম পাইরুভেট। আর পাইরুভেট হইতে গিয়ে কি করে, 4টা এটিপি তৈরি হয়, যে 4টা এটিপি তৈরি হয়, আর 2টা এনএডিএইচ তৈরি হয়। এই যে দেখো, ডিহাইড্রোজিনেশন প্রসেস, কিন্তু এটা 2টা এনএডিএইচ তৈরি হলো, 2টা এনএডি পার্টিসিপেট করলো, 2টা এনএডিএইচ তৈরি হলো। শোনো শোনো শোনো, তোমাকে আমি আবারও বলছি, তুমি এটা দেখো, আমাকে ফলো করো। আমি কিন্তু বলছি না তোমাকে এটা মুখস্থ করতে হবে। আমি এই পাথওয়েটার এক্সাইটিং পয়েন্ট গুলা, এক্সাইটিং বিউটি গুলা, ক্যারিশমাটিক বিউটি পয়েন্ট গুলো তোমাকে আমি দেখাচ্ছি। এই যে একটা বিউটি পয়েন্ট, গ্লুকোজ ঢোকার পর একটা এটিপি খায় ফেললো, খাইয়া গ্লুকোজ 6 ফসফেট হইলো, এটা হলো ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট, হইয়া আবার একটা এটিপি খাইলো, খাইয়া হয়ে গেল ফ্রুক্টোজ 1,6-ডাইফসফেট, সেখান থেকে গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট, সেইটা আবার ডিহাইড্রোজিনেশন হয়ে এই যে পাইরুভেট হলো। মাঝখানে অনেক স্টেপ আছে, ফরগেট দ্যাট স্টেপ। এই কাজটি করতে গিয়া 4টা এটিপি তৈরি হয়ে গেল সাবস্ট্রেট লেভেলে, আর 2টা এনএডিএইচ তৈরি হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার বলো তো দেখি, আমার এই 2টা এনএডিএইচ তাদের ঘাড়ের হাইড্রোজেনটা ডিসঅর্ডারিং করার জন্য কোথায় যাবে? চলে যাবে রেসপিরেটরি চেইনে, গিয়ে হাইড্রোজেন ছেড়ে দিবে। আমি বলেছিলাম রেসপিরেটরি চেইনে যদি এনএডির কাঁধে ভর করে 2টা হাইড্রোজেন আসে, তাহলে প্রতি 2টা হাইড্রোজেন থেকে 3টা এটিপি হবে। আর আমার এখানে তৈরি হয়েছে 2টা এনএডিএইচ, তাহলে এই 2টা এনএডিএইচ যদি রেসপিরেটরি চেইনে ঢুকে যায়, তাহলে আমার 6টা এটিপি হবে। সেই 6টা এটিপি আর এই যে 4টা এটিপি, মোট 10টা এটিপি তৈরি হলো। আর খাইছে আমার 2টা এটিপি, তাহলে খাওয়াটা মাইনাস করো, 10 - 2, এই হলো আমার 8টা এটিপি তৈরি হয় ইন, কি বলে, গ্লাইকোলাইটিক পাথে। এইবার মনে করো কোনো কারণে তোমার রেসপিরেটরি চেইন বন্ধ, তোমার শরীরে হাইপক্সিয়া হয়েছে, অ্যানারোবিক কন্ডিশন হয়েছে, তাহলে আমার রেসপিরেটরি চেইনের কাছে গিয়ে কি আমার এনএডিএইচ তার হাইড্রোজেন ডিসঅর্ডারিং করতে পারবে? পারবে না, কারণ রেসপিরেটরি চেইন সাপ্রেসড।
তোমার বডিতে অক্সিজেন নাই, অ্যানারোবিক কন্ডিশন। এইবার আমার এনএডিএইচ কি করবে? এই ঘাড়ে যে তা হাইড্রোজেন নিয়ে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই হাইড্রোজেন কার কাছে দিবে? তখন বেচারা পাইরুভেট তার প্রতি সদয় হয়ে পাইরুভেট তাকে ইনভাইট করে, এনএডিএইচ কে বলে যে তুমি তো বহুক্ষণ যাবত কাঁধে বোঝাটা নিয়ে ঘুরছো, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তুমি এক কাজ করো, তুমি এই বোঝাটা আমাকে দিয়ে দাও। এবং এনএডিএইচ তখন 2টা হাইড্রোজেন পাইরুভেটকে দিয়ে দেয়, আর পাইরুভেট 2টা হাইড্রোজেনকে নিয়ে কনভার্ট হয়ে যায় টু ল্যাকটেট। তাতে করে সুবিধাটা কি হলো? সুবিধা হলো এই এনএডিএইচটা আবার এনএডি হয়ে গেল, আর তাতে করে এই যে গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট থেকে পাইরুভেট হলো, এই প্রসেসটা, এই স্টেপটা কন্টিনিউড হবে, চলতে থাকবে চলতে থাকবে। যদি এমন হইতো যে এনএডিএইচটা আর এনএডি হইতে পারছে না, তাহলে কিন্তু তোমার এই স্টেপটা বন্ধ হয়ে যেত, বন্ধ হলে গ্লুকোজ অক্সিডেশন বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু আমার পাইরুভেট করে কি, এনএডিএইচ এর কাছ থেকে হাইড্রোজেনটা নিয়ে নিজে হয়ে যায় ল্যাকটেট, আর এনএডিএইচটাকে করে দেয় এনএডি, আর এনএডিটা থাকা মানে মানে রিফরমেশন হওয়ার কারণে আমার এই স্টেপটা কন্টিনিউ করে গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট থেকে পাইরুভেট। মানে মোট কথা হলো যে আমার গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়েটা চলতে থাকে। এবার বলো তো দেখি, যদি এমন হয় যে পাইরুভেটের কাছে হাইড্রোজেন দিয়ে দিল, দিয়ে এনএডিএইচ এনএডি হইলো, তাহলে এই যে 2টা এনএডিএইচ, যেই 2টা এনএডিএইচ রেসপিরেটরি চেইনে গিয়ে 6টা এটিপি দেওয়ার কথা ছিল, সেই 6টা এটিপি কিন্তু এবার আর তৈরি হবে না, এবার আর তৈরি হবে না। না হওয়াতে কি হইলো, এখানে আমার 4টা এটিপি আর 2টা এটিপি খেয়ে ফেলছে, তাহলে আলটিমেট গেইন অফ এটিপি হবে 2টা। এই জন্য বলে অ্যানারোবিক কন্ডিশনে যদি গ্লাইকোলাইসিস হয়, যদি গ্লুকোজ থেকে ল্যাকটেট তৈরি হয়, তাহলে মোট 2টা এটিপি তৈরি হয়। আর যে অ্যারোবিক কন্ডিশনে হয়, যেখানে রেসপিরেটরি চেইন চালু, সেখানে একটা গ্লুকোজ থেকে হবে আমার 8টা এটিপি। এই তাহলে আমার গ্লাইকোলাইসিসে আর কিচ্ছু মনে রাখার তোমার দরকার নাই, তুমি শুধু মনে রাখবা যে এখানে গ্লুকোজ ঢুকে পাইরুভেট হয় অথবা ল্যাকটেট হয়। পাইরুভেট হয় তোমার এরোবিক কন্ডিশনে, ল্যাকটেট হয় অ্যানারোবিক কন্ডিশনে। কোথায় হয়? সমস্ত সেলে। কোন কম্পার্টমেন্টে হয়? সাইটোপ্লাজমে। নেচারটা কি? ক্যাটাবলিক। রেট লিমিটিং এনজাইম কি? ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ। মোট কয়টা এটিপি হয়? 8টা ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন এরোবিক কন্ডিশন, 2টা ইন অ্যানারোবিক কন্ডিশন। এটা আর দেখার দরকার নাই। তাহলে এই যে তোমার টোটাল গ্লাইকোলাইসিসটা হয়ে গেল, এখানে অনেক স্টেপ আছে, এগুলো তোমার অত প্রয়োজন নাই। এগুলো ল্যাকটেট ইজ দ্য অল টাইম প্রোডাক্ট অফ গ্লাইকোলাইসিস। কোথায়? অল টাইম প্রোডাক্ট অফ গ্লাইকোলাইসিস কোথায়? আরবিসি উইদাউট মাইটোকন্ড্রিয়া, ডাব্লিউবিসি রেনাল মেডালা, ফিউ মাইটোকন্ড্রিয়া। যেখানে কোনো মাইটোকন্ড্রিয়া নাই, যেমন আরবিসি, সেখানে ল্যাকটেট ইজ দ্য ইউনিভার্সাল, মানে কি বলে, ইনডিসপেন্সেবল প্রোডাক্ট অফ দি গ্লাইকোলাইসিস। এখানে কখনো পাইরুভেট তৈরি হবে না। আরবিসিতে মনে রাখবা, আরবিসিতে the end product of glycolysis is always lactate, কারণ এখানে রেসপিরেটরি চেইন নাই, কারণ এখানে মাইটোকন্ড্রিয়া নাই। আবার যে সমস্ত সেলে ভেরি ফিউ মাইটোকন্ড্রিয়া, সেখানেও ল্যাকটেট সবসময় তৈরি হয়, ইররেসপেক্টিভ অফ দি অক্সিজেন স্ট্যাটাস। তোমার শরীরে অক্সিজেনের কোনো অভাব নাই, তারপরেও আরবিসিতে গ্লাইকোলাইসিসের এন্ড প্রোডাক্ট হবে ল্যাকটেট, ডাব্লিউবিসিতে রেনাল মেডালাতে গ্লাইকোলাইসিসের এন্ড প্রোডাক্ট হবে ল্যাকটেট। আর যদি অ্যানারোবিক কন্ডিশন প্রিভেইল করে, তাহলে তো কোনো কথাই নাই। এটা তো অলরেডি বলে ফেলেছি তোমাকে, গ্লাইকোলাইসিসের এটিপি এরোবিকে মোট কি বলে 8টা, আর অ্যানারোবিকে 2টা। মনে রাখবা, এই যে অ্যানারোবিক কন্ডিশনে তোমার গ্লাইকোলাইসিসে 2টা এটিপি তৈরি হয়, এই 2টা এটিপি কিন্তু ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট। তোমার মেটাবলিক ফুয়েল কি কি? গ্লুকোজ, ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড, কিটোন বডি। মনে রাখবা, আউট অফ 4 মেটাবলিক ফুয়েল, এই যে এখন যে কথাটা বলছি চিরদিনের জন্য মনে রাখবা, আউট অফ 4 মেটাবলিক ফুয়েল, it is only the glucose that could be to some extent oxidized in the cell in anaerobic condition in absence of oxygen to provide
very minimum ATP, that is only 2 ATP. আর কেউ ফ্যাটি অ্যাসিড বলো, অ্যামাইনো অ্যাসিড বলো, কিটোন বডি বলো, কেউ ইন অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন ইন অ্যানারোবিক কন্ডিশন তারা একটা এটিপিও তোমাকে দিতে পারবে না। কাজে কথাটা হলো এই যে আউট অফ অল মেটাবলিক ফুয়েল it is only the glucose that could be oxidized to some extent in anaerobic condition to provide a minimum amount of energy, that is 2 ATP per mole of glucose. And this minimum amount of ATP in anaerobic condition is vitally important for existence of the cell, for existence of system, for existence of the tissue. ওই বিপদের মুহূর্তে ওই রকম একটা দুর্যোগের সময়ে তোমাকে 2টা এটিপি কে দিবে? শুধুমাত্র গ্লুকোজ দেয়। আর এই 2টা এটিপি দিয়ে আমার সেল কি করে? আমার সেল 2টা এটিপি কে খরচ করে প্রায়োরিটি এরিয়াতে। আর প্রায়োরিটি এরিয়াটা হলো সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প। এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পটাকে আমার সেল সচল রাখে ওই 2টা এটিপি দিয়ে। অল্প অল্প খেয়ে তুমি যদি বিপদে পড়ো, খাবার নাই, ফেমিন, দুর্ভিক্ষ চলছে, আমরা কি করি? আমরা যদি দিনে 1 কেজি চালের ভাত খাই, তখন আমরা দিনে 100 টাক চালের ভাত খাবো, কোন রকম বেঁচে থাকবো। আমার শরীর তাই করে, আমার টিস্যু এবং সেল তাই করে। যখন অ্যানারোবিক কন্ডিশন চলছে, অক্সিজেনের অভাব চলছে, অল মেটাবলিক ফুয়েল প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেছে, ফ্যাটি অ্যাসিড বলছে, অ্যামাইনো অ্যাসিড বলছে, কিটোন বডি বলছে আমি তোমাকে কোনো এটিপি দিতে পারবো না। ওই দুর্যোগময় সময়ে আমার গ্লুকোজ আমার সামনে এসে হাজির হয়, আমার গ্লুকোজ আমার সাথী হয়, আমার গ্লুকোজ বলে ওকে নো প্রবলেম, আমি তোমাকে একটু একটু এটিপি দিতে পারি বাই অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস। খুবই অল্প এটিপি, সেই অল্প এটিপিটাকে তুমি ইকোনমিক ওয়েতে খরচ করো, আমার সেল তাই করে। শুধুমাত্র এসেনশিয়াল সার্ভিস চালানোর জন্য ওই 2টা এটিপি কে সে ইউটিলাইজ করে। ফর এক্সাম্পল সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প, আর এটাকে চালু রাখে, পাম্পটাকে চালু রাখে, আর তাতে করে আমার সেলটা বেঁচে যায়, আমার টিস্যুটা বেঁচে যায় কিছুক্ষণের জন্য। হাইপক্সিক অ্যাসল্ট, অ্যানক্সিক অ্যাসল্ট could be sustained by the tissue, by the cell, by the grace of anaerobic glycolysis of the glucose. মনে রাখবা, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। So this is the importance of the anaerobic glycolysis, already talked, বলে ফেললাম অলরেডি। আর এই যে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস দ্বারা আমার আরবিসির মধ্যে যে 2টা এটিপি হয়, মনে রাখবা এই 2টা এটিপি দ্বারা আরবিসি কি করে? আরবিসি তার সাইজ এন্ড শেপ মেইনটেইন করে। আমার আরবিসির ভিতরে একটা মাত্র মেটাবলিক পাথওয়ে আছে, একটা সিঙ্গেল মেটাবলিক পাথওয়ে ইন আরবিসি, আর সেটা হলো গ্লাইকোলাইসিস। কোন ধরনের গ্লাইকোলাইসিস? অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস, এটা মনে রাখবা। আর এই অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস দ্বারা সে এটিপি তৈরি করে। এর সাথে আরেকটা মেটাবলিক পাথওয়ে আমার আরবিসি তে চলে, সেটা হলো এইচএমপি-শন, এটা আমরা পরে আসতেছি। বাট ফর এটিপি প্রোডাকশন একটা, সেটা হলো গ্লাইকোলাইসিস। আর এই এটিপি দিয়ে সে কি করে? আমার আরবিসির সাইজ এন্ড শেপ মেইনটেইন করে। আরবিসির নরমাল সাইজ শেপ কি? বাইকনকেভ, ফ্লেক্সিবল। আমার এই শেপটা মেইনটেইন হয় বাই দিস 2 এটিপি। এখন যদি কোনো কারণে আমার আরবিসিতে গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে না চলে, কোনো কারণে যদি আরবিসির গ্লাইকোলাইটিক এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি হয়, তাহলে আমার আরবিসিতে কিন্তু 2টা এটিপি তৈরি হবে না। না হলে কি হবে? আমার আরবিসি কিন্তু তার সাইজ এন্ড শেপ মেইনটেইন করতে পারবে না। এই যে নরমাল বাইকনভেট ফ্লেক্সিবল শেপ, এটা থাকবে না, সে রাউন্ড হয়ে যাবে, রিজিড হয়ে যাবে। আর এই রাউন্ড এন্ড রিজিড শেপ অফ আরবিসি আর ভেরি প্রন টু বি লাইসিস। সো frequently there will be hemolytic anemia, there will be hemolysis, congenital hemolytic anemia, এগুলো হয় যদি আরবিসিতে গ্লুকোজ অক্সিডেশন বন্ধ হয়ে যায় কোনো কারণে। And you see, it sustains the anaerobic crisis. Yes, যেটা আমি একটু আগে বলেছি, because of the anaerobic glycolysis. And glucose user tissue survive anoxia. তোমাকে একটা খুব সুন্দর এক্সাম্পল দেই। আমার হার্ট গ্লুকোজ ইউটিলাইজ করতে পারে না, ফ্যাটি অ্যাসিডকে ইউটিলাইজ করে as fuel, but আমার স্কেলেটাল মাসল গ্লুকোজকে ইউটিলাইজ করে, ফ্যাটি অ্যাসিড তার সেকেন্ড চয়েস। এবার মনে করো হাইপক্সিয়া হলো, অ্যানক্সিয়া হলো, ওকে, অ্যানারোবিক কন্ডিশন ডেভেলপ করলো, টিস্যু লেভেলে অক্সিজেন নাই, তাহলে সাফারার কে হবে? সাফারার হবে কার্ডিয়াক মাসল, কারণ কার্ডিয়াক মাসল তো ফ্যাটি অ্যাসিড খায়,
আর ফ্যাটি অ্যাসিড বলবে তোমাকে আমি একটা এটিপিও দিতে পারবো না, আমি গেলাম, আমি চললাম, ফ্যাটি অ্যাসিড চলে গেল। তো কার্ডিয়াক মাসেলের তো এটিপি নাই, সো কার্ডিয়াক মাসেল উইল বি ওয়ার্সলি এফেক্টেড। কিন্তু আমার স্কেলেটাল মাসেলের কিছু হবে না, কারণ স্কেলেটাল মাসেল তো গ্লুকোজকে ইউটিলাইজ করে, আর গ্লুকোজ অ্যানারোবিক কন্ডিশনে কিছু এটিপি দিবে, আর সেই এটিপি দিয়ে স্কেলেটাল মাসেল চলে যাবে, তার কোনো নেক্রোসিস হবে না, তার ইস্কিমিয়া হবে না, কিচ্ছু হবে না। কিন্তু আমার কার্ডিয়াক মাসেলের নেক্রোসিস হয়ে যাবে। আর এই যে কার্ডিয়াক মাসেলের নেক্রোসিসটা হয়ে গেল, এটিই তো মানে ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ, এটিই তো আমার এমআই, হার্ট অ্যাটাক, মরে গেলাম। জীবনে কোনোদিন শুনেছ যে কোন লোক মারা গেছে স্কেলিটাল মাসলের অ্যাটাক হয়ে, পায়ের অ্যাটাক হয়ে? নো। আমরা সারা জীবন শুনেছি এই লোকটা মারা গেছে হার্ট অ্যাটাক করে, পায়ের অ্যাটাক করে মানুষ মারা গেছে, থাই অ্যাটাক করে মানুষ মারা গেছে, শুনছো জীবনে কোনোদিন? নো। কেন? কেন? কারণ তোমার থাই, তোমার স্কেলেটাল মাসল ক্যান সার্ভাইভ হাইপক্সিয়া। ওয়াই? স্কেলেটাল মাসল ক্যান ইউজ গ্লুকোজ, and this glucose in hypoxia can supply minimum ATP, and with that minimum ATP skeletal muscle can survive, can overcome the hypoxic assault. But cardiac muscle cannot tolerate hypoxic assault, anaerobic assault, because the major fuel of cardiac muscle is fatty acid. রাজা সাহেব যে নবাব সাহেব যে ফ্যাটি অ্যাসিড খায়, তার জন্য এটা হলো দুর্ভোগ। একটুখানি যদি হাইপক্সিয়া হয়, স্কেলেটাল মাসল কার্ডিয়াক মাসল নাই, এন্ড देयर উইল বি ইসকেমিক অ্যাটাক, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, সাডেন অ্যাটাক, সাডেন তুমি মরে যাবা। ইম্পর্টেন্স। তো আমার যদি গ্লাইকোলাইসিস ইম্পেয়ার্ড হয়, তাহলে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হয়ে যেতে পারে, কনজেনিটাল হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হতে পারে, যেটা একটু আগে বলেছি। যে আমার যদি আরবিসি তে গ্লাইকোলাইসিক পথে ঠিক মতো না চলে, তাহলে তোমার কনজেনিটাল হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয়ে যাবে, আরবিসির সাইজ এন্ড শেপ ঠিক থাকবে না। ওকে, আমরা গ্লুকোজ এস্টিমেট করতে গিয়া, ব্লাড সুগার এস্টিমেট করতে গিয়া বলি যে ফ্লোরাইড দাও, ফ্লোরাইড দাও। ফ্লোরাইড কন্টেনিং টিউবে ব্লাড কালেক্ট করতে হয়, কারণ তুমি ব্লাডটা কালেকশন করার পরে ল্যাবে এস্টিমেট করা পর্যন্ত যদি একটা বড় টাইম গ্যাপ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু ওই ব্লাড স্যাম্পলের ব্লাড গ্লুকোজ কমে যায়। এই জন্য যে তোমার ব্লাডের সেলগুলা বসে 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 গ্লুকোজ খায়, কোন পথে? বাই গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে, গ্লুকোজ খেয়ে ফেলে, গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়েতে গ্লুকোজ অক্সিডাইজড হয়ে যায়। তুমি যখন এই ব্লাড স্যাম্পলটা ল্যাবে গিয়ে মেজার করবা, তখন দেখবা যে তোমার ব্লাড সুগার কনসেন্ট্রেশন চলে আসছে 40 মিলিগ্রাম/%, তাই না? তো এই জন্য কি করতে হয়? ফ্লোরাইড দিতে হয়। এই গিয়ে লাভ কি? ফ্লোরাইড করে কি, এনোলেজ নামে একটা গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে এনজাইম আছে, সেই এনজাইমটাকে ইনহিবিট করে। তাহলে তার মানে ফ্লোরাইড তোমার টোটাল গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়েকে ইনহিবিট করে। আর এই গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে ইনহিবিট করলে কি হবে? তোমার গ্লাইকোলাইসিস বন্ধ হয়ে যাবে, তোমার ব্লাড স্যাম্পল, কালেক্টেড ব্লাড স্যাম্পলের গ্লুকোজ কমবে না। এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করি, ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে আমরা এটা সবসময় ইউজ করি, যে যখনই কারো ব্লাড সুগার এস্টিমেট করতে হবে, তাহলে ব্লাডটা ড্র করবা ইন এ কন্টেনার, ইন এ টেস্ট টিউব containing fluoride to inhibit the glycolysis, so that before measuring of the estimation of the blood sugar, তোমার ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল ওই স্যাম্পলে কমে না যায়, ব্লাড সেল যেন গ্লুকোজটাকে খেয়ে ফেলতে না পারে বাই গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে। এবার আসো, আমরা গ্লাইকোলাইসিসে কি তৈরি করেছিলাম? এন্ড প্রোডাক্ট কি ছিল? পাইরুভেট অথবা ল্যাকটেট ইন অ্যানারোবিক কন্ডিশন। এইবার তোমার, এবং এই কাজটা হয়েছিল কোথায়? তোমার হয়েছিল সাইটোপ্লাজমে। এইবার করবে কি? পাইরুভেটটা চলে যাবে মাইটোকন্ড্রিয়াতে, মাইটোকন্ড্রিয়াতে গিয়ে পাইরুভেটটা অক্সিডাইজড হবে, হয়ে অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে। ওই যে আমরা বলেছিলাম যে সেকেন্ড ফেজ অফ ক্যাটাবলিজম, অ্যাসিটাইল কোয়ে। দেখো আমার পাইরুভেট অক্সিডেশনের ফলাফল কি? সাবস্ট্রেট কি? পাইরুভেট। কোথায়? প্রোডাক্ট কি? অ্যাসিটাইল কোয়ে। কোথায় হয়? অল সেল। কম্পার্টমেন্ট কি? মাইটোকন্ড্রিয়া। নেচারটা কি? ক্যাটাবলিক, ক্যাটাবলিক নেচার। কি এনজাইমটা কি? বলে যে পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেজ, কারণ পাইরুভেটটা ডিহাইড্রোজেনেশন হয়ে এটা তৈরি করে। কে স্টিমুলেট করে? ইনসুলিন। কে ইনহিবিট করে? গ্লুকাগন। এই যে দেখো পাইরুভেট অক্সিডেশন, জাস্ট ইউ সি এন্ড দেন ফরগেট। এই যে পাইরুভেট, এনএডি চলে আসছে, ডিহাইড্রোজেনেশন হয়েছে, এনএডিএইচ হলো, হয়ে গেল অ্যাসিটাইল কোয়ে। পাইরুভেটের মধ্যে কার্বন কিন্তু 3টা, কারণ একটা গ্লুকোজ থেকে 2টা পাইরুভেট তৈরি হয়। একটা গ্লুকোজের মধ্যে 6টা কার্বন, তাহলে প্রতিটা পাইরুভেটের মধ্যে 3টা করে কার্বন। আর সেই পাইরুভেট থেকে একটা কার্বন চলে গেল অ্যাজ কার্বন ডাইঅক্সাইড, হয়ে গেল অ্যাসিটাইল কোয়ে।
তার মানে এসিটাইল কোয়ের মধ্যে কার্বন তাহলে কয়টা? কার্বন হলো তোমার 2টা। তো কি হলো? একটা NADH তৈরি হলো। এবার বলো, এই যে NADH তৈরি হলো, সে এই হাইড্রোজেন নিয়ে কোথায় যাবে? সে যাবে রেসপিরেটরি চেইনে, যা হাইড্রোজেনটা ছেড়ে দিবে। ছেড়ে দিলে রেসপিরেটরি চেইন এই 2টা হাইড্রোজেন নিয়ে কি করবে? কয়টা এটিপি বানাবে? সে বানাবে 3টা এটিপি। এবার আসো, একটা গ্লুকোজ থেকে কয়টা পাইরুভেট হয়েছে? 2টা পাইরুভেট। প্রতি একটা পাইরুভেট যখন অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে, তখন একটা NADH মানে 3টা এটিপি। তাহলে 2টা পাইরুভেট থেকে আমার 6টা এটিপি পাবো ফ্রম রেসপিরেটরি চেইন। 6টা এটিপি পাবো। ওকে, এবার হয়ে গেল আমার। তোমরা শিখেছ, তোমরা পড়েছ, থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি হলে কি রোগ হয়? বেরি 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 রোগ হয়। কেন? ব্যাখ্যাটা বলে দেই। এই যে তুমি তাকাও, পাইরুভেট যখন অক্সিডাইজড হয়ে অ্যাসিটাইল কোয়ে হলো, সেখানে এনজাইমটা কি? এই যে পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেজ, একটা কোএনজাইম লাগে, নাম হলো টিপিপি, থাইমিন পাইরোফসফেট। এই টিপিপি তৈরি হয় কোথা থেকে? কার দ্বারা? থায়ামিন দ্বারা। এখন আমার বডিতে যদি থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি হয়, তাহলে আমার এই টিপিপি তৈরি হবে না, থাইমিন পাইরোফসফেট তৈরি হবে না। না হলে এই এনজাইম কাজ করতে পারবে না। না পারলে আমার এই পাইরুভেট অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে না। তাতে কি হলো? আমার গ্লুকোজ অক্সিডেশনটা পাইরুভেট পর্যন্ত এসে থেমে গেল। আমার গ্লুকোজের কমপ্লিট অক্সিডেশনটা হলো না। আর গ্লুকোজের যদি কমপ্লিট অক্সিডেশন না হয়, তাহলে আমার বডিতে এনার্জি ক্রাইসিস হবে। এখন এই যে মানে এনার্জি ক্রাইসিস হলো, তাতে করে সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড কে হবে? যে আমার গ্লুকোজটা বেশি খায়। কে বেশি খায়? বেশি খায় নিউরন, বেশি খায় ব্রেন। সুতরাং ব্রেইন অ্যাক্টিভিটি, নিউরনাল অ্যাক্টিভিটি উইল বি গ্রসলি ইম্পেয়ার্ড। আর এটাকে নাম দিছি বেরি বেরি। বেরি বেরি 2 প্রকার, হলো ড্রাই বেরি বেরি আর হলো ওয়েট বেরি বেরি। কেন হয়? বিকজ অফ দি থাইমিন ডেফিসিয়েন্সি। থাইমিন ডেফিসিয়েন্সি হলে কেন বেরি বেরি হবে? কারণ থাইমিন ডেফিসিয়েন্সি হলে এই গ্লুকোজ অক্সিডেশন মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়, আপ টু পাইরুভেট হয়ে বন্ধ, কমপ্লিট গ্লুকোজ অক্সিডেশন হবে না। সো সাফিসিয়েন্ট এটিপি গ্লুকোজ থেকে আসবে না। না আসলে যারা সবচেয়ে বেশি গ্লুকোজ ইউটিলাইজ করে তারা এফেক্টেড হবে। কে? ব্রেইন এফেক্টেড হবে। এই জন্য বেরি বেরি হয়, যেটাকে ড্রাই বেরি বেরি বলি। এবার বলো তো দেখি, আমার যদি গ্লুকোজ অক্সিডেশনটা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়, মাঝপথ মানে গ্লুকোজ থেকে পাইরুভেট পর্যন্ত হবে, এরপরে আর আগাবে না, তাহলে আমার বডিতে পাইরুভেট জমা হবে। জমা হইতে হইতে এক সময় পাইরুভেট থেকে হবে ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং হয়ে যাবে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস। থাইমিন ডেফিসিয়েন্সিতে কিন্তু ঘটনাটা ঘটতেছে, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস। আর ল্যাকটিক অ্যাসিড ইজ এ ভ্যাসোডাইলেটর। ল্যাকটিক অ্যাসিড কি করে? পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন করে। আর পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন করলে ইডিমা হয়, কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায়, কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর হয়। এটাও কিন্তু বেরি বেরি, তবে সেটাকে বলা হয় ওয়েট বেরি বেরি। তো বেরি বেরি 2 প্রকার, একটা হলো ড্রাই বেরি বেরি আর হলো ওয়েট বেরি বেরি। ড্রাই বেরি বেরি এফেক্ট করে প্রাইমারিলি নিউরনকে, আর ওয়েট বেরি বেরি এফেক্ট করে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমকে। এই কথাটা মনে রেখো। থাইমিন ডেফিসিয়েন্সিতে কেন বেরি বেরি হয়? বিকজ দেয়ার ইজ নো কমপ্লিট অক্সিডেশন অফ দি গ্লুকোজ। আর একটু আগে, একটু এগিয়ে আমরা আজকের মতো শেষ করবো। আর একটু আগে আসো, টিসিএ সাইকেলটা বলে আমরা শেষ করবো আজকে। টিসিএ সাইকেল বা আরেক নাম কি? ক্রেবস সাইকেল। আরেক নাম কি? সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল। 3টা নাম মনে রাখবা। টিসিএ সাইকেলের আমার 3টা নাম মনে রাখবা। আচ্ছা আসো, আমি গ্লাইকোলাইসিস দিয়ে গ্লুকোজকে অক্সিডাইজ করে পাইরুভেট তৈরি করেছিলাম। তারপরে এটা কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটেছে সাইটোপ্লাজমে। তারপরে সাইটোপ্লাজম থেকে পাইরুভেটটা ঢুকলো মাইটোকন্ড্রিয়াতে। মাইটোকন্ড্রিয়াতে এসে পাইরুভেটটা অক্সিডাইজ হলো, হয়ে বানালো অ্যাসিটাইল কোয়ে। এইবার তুমি এই অ্যাসিটাইল কোয়ে নিয়ে ঢুকে যাবা টিসিএ সাইকেল। সো হোয়াট ইজ টিসিএ সাইকেল? অক্সিডেশন অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে টু কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওয়াটার এন্ড এনার্জি। মনে রাখবা, টিসিএ সাইকেলের কাজ হলো কি বলে? অ্যাসিটাইল কোয়েটাকে অক্সিডাইজ করা। আবারও বলছি, ইউ জাস্ট হ্যাভ এ লুক, শুধু দেখো, তারপরে ভুলে যাও। দেখো কি ঘটনাটা ঘটে। এত কষ্ট করে যারা এটাকে আবিষ্কার করেছে, তাদের প্রতি কিছুটা অনার তুমি দাও একবার দেখে। দেখো এই যে পাইরুভেট, পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে, পাইরুভেট থেকে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড। দেখো পাইরুভেট থেকে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড, একটা কার্বন অ্যাড হয়েছে,
পাইরুভেট 3 কার্বন কম্পাউন্ড, তাহলে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড 4 কার্বন কম্পাউন্ড। পাইরুভেট থেকে কার্বন রেখে চলে গেছে অ্যাসিটাইল কোয়ে, তাহলে এটা 2 কার্বন কম্পাউন্ড। এবার 4 কার্বন অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড combines with 2 কার্বন অ্যাসিটাইল কোয়ে makes the citrate বা সাইট্রিক অ্যাসিড। সাইট্রিক অ্যাসিড থেকে আইসোসাইট্রেট, সেখানে আবার ডিহাইড্রোজিনেশন হলো, অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন বলে এটাকে। দেখো এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে গেল, তাতে করে আইসোসাইট্রেট হয়ে গেল আলফা কিটোগ্লুটারেট। তাহলে আলফা কিটোগ্লুটারেটের কার্বন সংখ্যা হবে 5 এবং এর একটা NADH তৈরি হলো। আবার আসো, আলফা কিটোগ্লুটারেট আবার অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন হলো, ডিহাইড্রোজেনেশন হলো, আবার ডিকার্বক্সিলেশন হলো, চলে গেল একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড, বানালো কি সাকসিনাইল কোয়ে। সুতরাং সাকসিনাইল কোয়ের কার্বন সংখ্যা হবে 4 আর এখানে একটা NADH তৈরি হলো। ওকে, সাকসিনাইল কোয়ে হবে সাকসিনেট এবং এখানে একটা ATP বা ADP তৈরি হবে, GTP তৈরি হবে। সাকসিনেট থেকে ফিউমারেট, এটাও ডিহাইড্রোজেনেশন, সেখানে একটা FADH তৈরি হবে। ফিউমারেট থেকে ম্যালেট থেকে আবার অক্সালো অ্যাসিটেট, সেখানে ডিহাইড্রোজেনেশন আবার তৈরি হলো একটা NADH। আচ্ছা, এবার তুমি আমার সাইকেলটার দিকে তাকিয়ে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও। উত্তরটা দিতে পারলে তোমার TCA সাইকেল শেষ। দেখো আমার TCA সাইকেলের মধ্যে অ্যাসিটাইল কোয়েটা অক্সিডাইজড হয়, প্রমাণটা কি? প্রমাণটা হলো এই, অ্যাসিটাইল কোয়ে combines with the oxaloacetate makes the citrate। অ্যাসিটাইল কোয়ে অক্সালো অ্যাসিটেটের সাথে কম্বাইন হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলে TCA সাইকেলের ভিতরে ঢুকে গেল এবং এই সাইকেলটা অনেকটা পথ অতিক্রম করলো, করার পরে শেষে আবার অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড রিজেনারেট করলো। তাহলে এখন তোমাকে একটা প্রশ্নটা হলো এই যে অ্যাসিটাইল কোয়ে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে একত্র হয়ে দুইজনে মিলে TCA সাইকেল নামক জঙ্গলের ভিতরে ঢুকলো আর দুইজনে মিলে জঙ্গলটা পাড়ি দিল, কিন্তু জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসছে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড। তাহলে আমার অ্যাসিটাইল কোয়ে কই? আমার অ্যাসিটাইল কোয়ে কিন্তু শহীদ হয়ে গেছে জঙ্গলে। কেমনে শহীদ হলো, প্রমাণটা কি? ওই যে দেখো 2টা কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে চলে গেছে আর এই 2টা কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু আমার অ্যাসিটাইল কোয়ের 2টা কার্বন। তাহলে দেখো মজাটা দেখো TCA সাইকেলের, অ্যাসিটাইল কোয়ে কেমন বেকুব, কেমন বোকা। অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড একটা অ্যাসিটাইল কোয়েকে যখন দেখে তখন তাকে হাতে ইশারা করে, বলে তুমি আসো আমার সাথে। আর অ্যাসিটাইল কোয়ে বোকা, সে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সেই ইনভাইটেশনে সাড়া দেয়, সাড়া দিয়ে বলে কোথায় যাবা? অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড বলে একটা জঙ্গলে যাব সিনেমা দেখতে। অ্যাসিটাইল কোয়ে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে খুশিতে রাজি হয়ে সেই জঙ্গলের ভিতরে ঢুকলো আর অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড করলো কি, তাকে নিয়ে জঙ্গল ঘুরলো, ঘুরার এক পর্যায়ে অ্যাসিটাইল কোয়েটাকে জবাই করলো, জবাই করে জঙ্গলে ফেলে দিল, ফেলে দিয়ে জঙ্গল থেকে সে বেরিয়ে চলে আসছে কে? অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড। বেরিয়ে এসে আবার সে আরেকটা অ্যাসিটাইল কোয়েকে এরকম হাতে ইশারা করবে, আসো আসো আসো, যাবো কোথায়? সিনেমা দেখতে। কোথায়? এক জঙ্গলে। আবার নতুন একটা অ্যাসিটাইল কোয়ে, বেকুব অ্যাসিটাইল কোয়ে আবার তার সাথে যাবে, জঙ্গলে যাবে, জঙ্গল থেকে ঘুরে আসবে, জীবিত ফেরত আসবে কে? অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড। আর জঙ্গলে নিহত হবে কে? অ্যাসিটাইল কোয়ে। এই যে অ্যাসিটাইল কোয়ে জঙ্গলে নিহত হলো কার দ্বারা? অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড দ্বারা। এই জন্য অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে বলা হয় ক্যাটালিস্ট অফ দি TCA সাইকেল। ক্যাটালিস্ট হলো এমন একটা জিনিস যে কোনো একটা ঘটনা ঘটতে সাহায্য করবে, কিন্তু দিন শেষে তার নিজের কোনো ক্ষতি হবে না। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ক্যাটালিস্ট। সে একটা ঘটনা ঘটায় দিবে, ঘটাইতে সাহায্য করবে, কিন্তু দিন শেষে তার কোনো ক্ষতি হবে না। এবং তাই তো হয়েছে। এই অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড একটা অ্যাসিটাইল কোয়েকে ধরে জঙ্গলে ঢুকে অ্যাসিটাইল কোয়েকে জবাই করে আবার জঙ্গল থেকে সে ফেরত চলে আসে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড। এই জন্য অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইজ দ্য ক্যাটালিস্ট অফ TCA সাইকেল। এবার বলো আমার এই যে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড TCA সাইকেলের ক্যাটালিস্ট, এটা কোত্থেকে আসছে? সোর্সটা কি? সোর্সটা হলো পাইরুভেট। পাইরুভেট কোত্থেকে আসছে? ফ্রম গ্লুকোজ। সো মনে রাখবা
অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সোর্স হলো গ্লুকোজ, আর সেই গ্লুকোজ থেকে হবে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড থ্রো পাইরুভেট, আর সেই অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড উইল অ্যাক্ট এজ এ ক্যাটালিস্ট ফর দি টিসিএ সাইকেল। আর আমার এই টিসিএ সাইকেল আমার শরীরের প্রত্যেকটা সেলের প্রতিটা মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে আছে। সুতরাং একটা কথা কিন্তু পরিষ্কার, আর সেটা হলো তুমি যদি আমার সেলের টিসিএ সাইকেলকে সচল রাখতে চাও, টিসিএ সাইকেল যদি সচল রাখতে চাও, তাহলে টিসিএ সাইকেলের যে ক্যাটালিস্ট, সেই ক্যাটালিস্টকে সব সময় সাপ্লাই দিয়ে যেতে হবে। ক্যাটালিস্টটা হলো অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড, আসে গ্লুকোজ থেকে। এই জন্য আমি একটু আগে একটা কথা বলেছিলাম যে মিনিমাম সাপ্লাই অফ গ্লুকোজ ইজ এ মাস্ট ফর ইচ এন্ড এভরি সেল। এবার কি উত্তরটা পেয়েছো? কারণটা কি? কারণ হলো এটা, কারণ প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে একটা মিনিমাম সাপ্লাই অফ গ্লুকোজ মাস্ট ইন অল সিচুয়েশন। কেন? টু প্রোভাইড টিসিএ সাইকেল ক্যাটালিস্ট অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড টু রান দ্য টিসিএ সাইকেল। এলো টিসিএ সাইকেলের। এবার বলো, একটা অ্যাসিটাইল কোয়ে যদি টিসিএ সাইকেলে এইভাবে অক্সিডাইজড হয়, তাহলে কয়টা এটিপি হবে? এই যে দেখো, আমার একটা এনএডিএস, 3টা এটিপি, রেসপিরেটরি চেইনে গিয়ে 3টা দিবে। আরেকটা এনএডিএস 3টা, ওটা হলো 6টা। এখানে একটা এটিপি তৈরি হলে সাবস্ট্রেট লেভেলে, সাইকেল লেভেলে 6 আর 1 7। এখানে একটা এফডিএস, রেসপিরেটরি চেইনে গিয়ে 2টা এটিপি দিবে, 7 8 9। আর এইখানে আরেকটা এনএডিএস, রেসপিরেটরি চেইনে গিয়ে 3টা এটিপি দিবে, এই 12টা। এইবার পুরো সাইকেল আমার ভুলে যাও, টোটাল সাইকেল ভুলে যাও। ভুলে গিয়ে শুধু একটা কথা মনে রাখো, সেটা হলো একটা অ্যাসিটাইল কোয়ে যখন টিসিএ সাইকেলে অক্সিডাইজড হয়, তাহলে প্রতি একটা অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে 12টা এটিপি তৈরি হবে। আমার গ্লুকোজ থেকে 2টা পাইরুভেট হয়, 2টা পাইরুভেট থেকে 2টা অ্যাসিটাইল কোয়ে হয়। প্রতি একটা অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে 12টা এটিপি, আর 2টা অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে 24টা এটিপি আমি পাবো। তাহলে আমার গ্লুকোজ কিন্তু অক্সিডেশন কমপ্লিট। আমি আবার সামারি করি। গ্লুকোজটা যখন গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে দিয়ে ঢুকে, তখন প্রতি একটা গ্লুকোজ থেকে আমি 8টা এটিপি পেয়েছিলাম, আপ টু পাইরুভেট। পাইরুভেট যখন অ্যাসিটাইল কোয়ে হলো, সেখানে আমি 6টা এটিপি পেয়েছিলাম। তাহলে 8 আর 6 হলো 14। আর এইবার 2টা অ্যাসিটাইল কোয়ে টিসিএ সাইকেল থেকে তৈরি করবে কয়টা? 24টা এটিপি। এই 24টা আর হলো আমার 14টা, মিলে হলো আমার 38টা এটিপি তৈরি হলো। এইটি হলো এটিপির হিসাব। একটা গ্লুকোজ থেকে আমরা 38টা এটিপি কি করে পাই। ওকে, তাহলে টিসিএ সাইকেলের সেলিয়েন্ট ফিচার্স কি বলো? সেলিয়েন্ট ফিচার হলো আমার এইগুলা। সাবস্ট্রেট অফ টিসিএ সাইকেল অ্যাসিটাইল কোয়ে, প্রোডাক্ট কি? এনএডিএইচ, এফএডিএইচ, কার্বন ডাইঅক্সাইড, জিটিপি। কোথায় হয়? সব ছেলে। কম্পার্টমেন্ট কি? মাইটোকন্ড্রিয়া। নেচারটা কি? অ্যামফিবলিক। এটা বলে আমি শেষ করব। স্টিমুলেটেড বাই ইনসুলিন, ইনহিবিটেড বাই এটিপি। এই যে অলরেডি বলে ফেলছি 24টা এটিপি। তাহলে 1 মোল থেকে মোট কয়টা হলো? এই যে 38টা এটিপি। এই যে গ্লাইকোলাইসিস থেকে তুমি 8টা পাবা, পাইরুভেট অক্সিডেশন থেকে 6টা, আর এখানে তুমি 24টা। এই 24 6 8, এই হলো 38টা। টিসিএ সাইকেল বলা হয় কমন মেটাবলিক পাথওয়ে। হ্যাঁ, কেন? উত্তর বলে দিই, আর 5 মিনিট উত্তরটা বলে আমরা শেষ করব আজকে। আগে তোমাকে বুঝতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কমন মেটাবলিক পাথওয়ে। মিনিংটা হলো, এটা এমন একটা পাথওয়ে যে পাথওয়ের মধ্য দিয়া কার্বোহাইড্রেট অক্সিডাইজ হবে, প্রোটিনও অক্সিডাইজ হবে, ফ্যাটি অ্যাসিডটাও অক্সিডাইজ হবে। দি পাথওয়ে দ্যাট ক্যান সাপোর্ট অক্সিডেশন অফ অল 3 ক্লাসিক টাইপ অফ ফুড, এটাকে বলা হয় কমন মেটাবলিক পাথওয়ের কনসেপ্ট। এটা মনে রাখবা। কমন মেটাবলিক পাথওয়ের কনসেপ্ট হলো এটা, যে পাথওয়ে আমার কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট সবই অক্সিডাইজ হবে। এবার আসো তো একটু দেখি টিসিএ সাইকেলটাকে কেন কমন মেটাবলিক পাথওয়ে বলা হয়। তুমি এই সাইকেলটা আপাতত না দেখে আমার কথা শোনো। বলো, আমার কার্বোহাইড্রেট খাইলাম, ডাইজেস্ট হলো, কি তৈরি করলাম? গ্লুকোজ। চলে গেল ব্লাডে, ব্লাড থেকে সেলে। এবার গ্লুকোজ অক্সিডেশন করো, ঠিক আছে?
প্রথমে গ্লাইকোলাইসিস, গ্লুকোজ থেকে বানাইলাম পাইরুভেট, এরপরে পাইরুভেট ঢুকবে মাইটোকন্ড্রিয়াতে, অক্সিডেশন হবে, বানাবে অ্যাসিটাইল কোয়ে। এইবার তুমি অ্যাসিটাইল কোয়ে নিয়ে কোথায় যাবা? তুমি যাবা টিসিএ সাইকেলে ফর অক্সিডেশন। তাহলে পরিষ্কার, ফর অক্সিডেশন অফ দি কার্বোহাইড্রেট ইউ হ্যাভ টু ডিপেন্ড অন টিসিএ সাইকেল। এবার আসো ফ্যাট। ফ্যাটের মধ্যে দুইটা জিনিস, এক গ্লিসারল আর হলো ফ্যাটি অ্যাসিড। গ্লিসারল যা আমরা পরবর্তী ফ্যাট মেটাবলিজমের সময় তুমি দেখতে পাবা, গ্লিসারল সামহাউ তোমার এই গ্লুকোজ মেটাবলিজমের যে পাথওয়ে, গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে, সেই গ্লাইকোলাইটিক পাথের ভিতরে ঢুকে যায়। গ্লিসারল ঢুকে গেলে এই যে পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে হয়ে টিসিএ সাইকেলে ঢুকে গেল। হলো ফ্যাটি অ্যাসিড। ফ্যাটি অ্যাসিড যখন অক্সিডাইজ হয়, আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব, বাই বিটা অক্সিডেশন বলে। মনে রাখবা সব সময়, অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড প্রডিউস অ্যাসিটাইল কোয়ে। তাহলে আমার ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডাইজ হইলো অ্যাসিটাইল কোয়ে। এবার কোথায় যাবা? টিসিএ সাইকেলে। তাহলে দেখো, তোমার ফ্যাট থেকে গ্লিসারল পাচ্ছ, সেটাও ফাইনালি টিসিএ সাইকেলে যাবে। ফ্যাট থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড পাচ্ছ, সেটাও ফাইনালি টিসিএ সাইকেলে যাবে। তাহলে ফ্যাট ইজ অলসো অক্সিডাইজড ইন টিসিএ সাইকেল। এবার আসো আমার প্রোটিন। প্রোটিনের মধ্যে ডাইজেস্ট হবে, হয়ে কি হবে? অ্যামাইনো অ্যাসিড। ইউ নো দি অ্যামাইনো অ্যাসিড দুই প্রকার, গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। এই গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের মানেটা কি? একদম এক কথায় বলে দিই, যে সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোজ তৈরি করা সম্ভব, এগুলো বলে গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। আর যে সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে কিটোন বডি বা অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করা সম্ভব, সেটাকে বলে কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। তো মনে করো তোমার গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড হলো, এই কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড হলো। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলা বিভিন্ন রকমের অক্সিডেটিভ পাথওয়ে পার হয়ে আলটিমেটলি তারা কি তৈরি করে? আইদার পাইরুভেট তৈরি করে, অথবা অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করে, অথবা কম্পোনেন্টস অফ টিসিএ সাইকেল তৈরি করে। তাহলে শুধু এইটুকু মনে রাখো তুমি, যে আমি খাইলাম প্রোটিন, হয়ে গেল অ্যামাইনো অ্যাসিড, সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেশন হবে, হয়ে পাইরুভেট তৈরি করতে পারে, অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করতে পারে, অথবা টিসিএ সাইকেলের কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারে। যদি পাইরুভেট তৈরি করতে হয় করে, তাহলে এই পাইরুভেট নিয়ে তুমি ফাইনালি কোথায় যাবা? পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে, অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে টিসিএ সাইকেল। যদি ওরা সরাসরি অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করে কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড, তাহলে ফাইনালি সে কোথায় যাবে? সে যাবে টিসিএ সাইকেলে। আর যদি কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড টিসিএ সাইকেলের কম্পোনেন্ট তৈরি করে ফেলে, তাহলে তো সরাসরি টিসিএ সাইকেলে ঢুকে গেল। তাহলে শেষ কথা কি, যে যদি প্রোটিনকে ক্যাটাবলাইজ করতে হয়, অক্সিডাইজ করতে হয়, তাহলেও তোমার টিসিএ সাইকেল। তাহলে কার্বোহাইড্রেট টিসিএ সাইকেল, ফ্যাট টিসিএ সাইকেল, প্রোটিন টিসিএ সাইকেল। সুতরাং এটাকে বলা হয় কমন মেটাবলিক পাথওয়ে। দিস ইজ লাস্ট। টিসিএ সাইকেলকে বলা হয় অ্যামফিবলিক পাথওয়ে। হোয়াট ইজ অ্যামফিবলিক পাথওয়ে? অ্যামফিবলিক পাথওয়ে মানে যে পাথওয়ের দুইটা ফ্লেভার আছে। It can act as an anabolic pathway, it can act as a catabolic pathway. এরকম যদি হয় তাহলে সে হলো অ্যামফিবলিক পাথওয়ে। ওকে, তো আমরা দেখি আমার টিসিএ সাইকেলের অ্যানাবলিক ফ্লেভার আছে কিনা, আমার টিসিএ সাইকেলের ক্যাটাবলিক ফ্লেভার আছে কিনা। টিসিএ সাইকেল সুস্পষ্টভাবে একটা ক্যাটাবলিক পাথওয়ে, কারণ টিসিএ সাইকেল অক্সিডাইজ অ্যাসিটাইল কোয়ে টু কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওয়াটার এন্ড এনার্জি। সুতরাং আমার টিসিএ সাইকেল একটা ক্যাটাবলিক পাথওয়ে, কোনো সন্দেহ নেই। আর আমার টিসিএ সাইকেল ইজ অলসো অ্যানাবলিক, কারণ টিসিএ সাইকেল কিছু কিছু কম্পোনেন্ট তৈরি করে, যে কম্পোনেন্ট থেকে আমি কিছু জিনিস তৈরি করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, আমার টিসিএ সাইকেল আমাকে অ্যাসিটাইল কোয়ে প্রোভাইড করতে পারে। কেমন করে পারে তুমি একটুখানি দেখো, জাস্ট হ্যাভ এ লুক ওভার দ্য টিসিএ সাইকেল। এই দেখো, আমার এটা কিন্তু ঘটনাটা ঘটছে মাইটোকন্ড্রিয়াতে। মাইটোকন্ড্রিয়াতে আমার অ্যাসিটাইল কোয়ে অক্সালো অ্যাসিটেটের সাথে কম্বাইন করে সাইট্রেট হয়। এবার সাইট্রেটটা মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে বের হয়ে চলে আসে, আমরা আগামীকাল এটাকে আরো ডিটেলস বলবো। বেরিয়ে এসে আবার এটা ভেঙে যায়, ভেঙে আবার অ্যাসিটাইল কোয়ে হয়ে যায়, অক্সালো অ্যাসিটেট হয়ে যায়। সাইটোপ্লাজমে সেই অ্যাসিটাইল কোয়েটাকে ইউটিলাইজ করে
আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড বানাতে পারি, কোলেস্টেরল বানাতে পারি, স্টেরয়েড বানাতে পারি, এগুলো তৈরি করতে পারি। তাহলে কি দাঁড়ালো যে আমার টিসিএ সাইকেল এমন একটা কম্পোনেন্ট আমাকে দিচ্ছে যে কম্পোনেন্ট থেকে আমি কিছু জিনিস তৈরি করতে পারছি। ফ্যাটি অ্যাসিড বানাতে পারি, স্টেরয়েড বানাতে পারি, কোলেস্টেরল বানাতে পারি। সুতরাং এটা একটা অ্যানাবলিজমের একটা উদাহরণ। এই যে দেখো আমার টিসিএ সাইকেলের মধ্যে যে আলফা কিটো গ্লুটারেট নামে একটা কথা আছে, এইখান থেকে আমি গ্লুটামিক অ্যাসিড নামে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করতে পারি। জাস্ট খালি মানে ইমানে ঢুকাও, কেমনে হয় এত চিন্তা করার দরকার নেই। আমার টিসিএ সাইকেলের এই যে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড একটা কম্পোনেন্ট, এখান থেকে আমি অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড তৈরি করতে পারি, অ্যামাইনো অ্যাসিড। সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে আমি প্রোটিন তৈরি করে ফেলতে পারি। লাস্ট একটা উদাহরণ দেই, তুমি হেমোগ্লোবিনের হিম তৈরি করবা, তোমার কি মনে আছে হিম তৈরি করার জন্য কি জিনিস লাগে? কি দিয়ে শুরু করতে হয়? শুরু করতে হয় সাকসিনাল কোয়ে আর গ্লাইসিন দিয়ে। সাকসিনাল কোয়ে, গ্লাইসিন, এই দুইটা একত্র হয়, এটা দিয়ে হিম সিনথেসিসের যাত্রা শুরু। গ্লাইসিন একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, খাবার থেকে পাওয়া যায়। তুমি কোথা থেকে সাকসিনাল কোয়ে পাবা? সাকসিনাল কোয়ে কিন্তু বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। তুমি কোনো ডিপার্টমেন্টাল শপে গিয়ে সাকসিনাল কোয়ে পাবা না। সাকসিনাল কোয়ে কোত্থেকে আসবে? এই যে টিসিএ সাইকেল থেকে আসবে। এই যে আমার টিসিএ সাইকেল সাকসিনাল কোয়ে তৈরি করতেছে, এই সাকসিনাল কোয়েটাকে ইউটিলাইজ হবে করে তুমি হিম তৈরি করবা, হিমোগ্লোবিন তৈরি করবা। তাহলে এই যে কথাগুলো বললাম, এগুলো হলো এক্সাম্পল অফ দি অ্যানাবলিক পাথওয়ে। তাহলে আমার টিসিএ সাইকেল একটা ক্যাটাবলিক পাথওয়ে, আমার টিসিএ সাইকেল একটা অ্যানাবলিক পাথওয়ে। যেহেতু টিসিএ সাইকেলের দুইটা রূপই আছে, একই অঙ্গে বহুরূপ, মানে 2 in 1, এই জন্য টিসিএ সাইকেলের নাম দিবা অ্যাম্ফিবলিক পাথওয়ে। এখানে একটা ছবি আছে যে হাউ টিসিএ সাইকেল ইজ অ্যাম্ফিবলিক পাথওয়ে। এবার আসো টিসিএ সাইকেলের সিগনিফিকেন্স কি তাকাও একটু। It produces the 70% of the total ATP production per day in our body. আমাদের বডিতে যে টোটাল এটিপি তার 70% আসে from TCA cycle. It's a common metabolic pathway. It's an amphibolic pathway. এটা মনে রাখবা, এটার উপর পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে সোর্স এন্ড ফেট অফ পাইরুভেট। পাইরুভেট কোত্থেকে আসতে পারে? গ্লুকোজ থেকে আসতে পারে, ল্যাকটিক অ্যাসিড থেকে আসতে পারে, অ্যালানিন থেকে আসতে পারে, আর গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে পাইরুভেট তৈরি হতে পারে। আর পাইরুভেট ফেট কি? পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে হতে পারে, পাইরুভেট থেকে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড হতে পারে, পাইরুভেট থেকে ব্যাক করে আবার গ্লুকোজ হতে পারে, পাইরুভেট থেকে আবার অ্যালানিনও হতে পারে। এইটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, তোমার পরীক্ষার জন্য এইটা ইম্পর্টেন্ট। এগুলো আরো পরিষ্কার হবে তুমি যখন অ্যামাইনো অ্যাসিড মেটাবলিজম পড়াবো কাল পরশু, তখন আরো পরিষ্কার হবে। এবার হলো গ্লুকোনিওজেনেসিস। আমরা এখানেই রাখি, আগামীকাল আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব, গ্লুকোনিওজেনেসিস থেকে স্টার্ট করব। ওকে, আজকে আর কোনো প্রশ্ন নিচ্ছে না, কিন্তু টাইমের কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। আগামীকাল আমরা এই গ্লুকোনিওজেনেসিস আর তোমার কি বলে এইচএমপি শান্ট একটা পাথওয়ে আছে, এটা বলে আমরা প্রোটিন মেটাবলিজমে যাব। প্রোটিন মেটাবলিজম খুবই ছোট, এটা শেষ করে আমরা লিপিড মেটাবলিজমে যাব। তাহলে আগামীকাল 3টায় আমরা আবার দেখা হবে, আবার স্টার্ট করব। এই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো। আর আজকে যতটুকু পড়িয়েছি ততটুকু একটু রিভিউ করার চেষ্টা করবা। হ্যাঁ, আমি আবারও বলছি, বারবার বলছি, স্ট্রাকচার নিয়ে তুমি কোনো মাথা ঘামাইবা না, কখনো না। তুমি কোন একটা পার্টিকুলার স্ট্রাকচার শুধু দেখো, তোমার হৃদয়ের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে তুমি তার একটা অবয়ব ধারণ করো, যে কোলেস্টেরলটা দেখতে এরকম বাঁকা, ডান দিকে বাঁকা, তার মানে কান নাই, গ্লুকোজটা দেখতে এরকম, তার নাক নাই, এরকম একটা ইমপ্রেশন নাও। তারপরে ফরগেট। কখনো কোন একটা মেটাবলিক পাথওয়ের স্টেপ বাই স্টেপ কি ঘটনা ঘটছে, স্টেপ বাই স্টেপ কি কি এনজাইম আছে, কোনোদিন মনে রাখার চেষ্টা করবো। শুধু মনে রাখবা সেলিয়েন্ট ফিচার, কি ঢুকলো, কি তৈরি হলো, কোথায় ঘটনাটা ঘটছে, কোন কম্পার্টমেন্টে ঘটছে, ঘটনাটার নেচার কি, ক্যাটাবলিক না অ্যানাবলিক, আর মানে রেট লিমিটিং এনজাইমটা কি, যদি মনে রাখতে পারো রাখলা, আর কোন হরমোন তাকে স্টিমুলেট করে, কোন হরমোন তাকে ইনহিবিট করে। এতটুকু তুমি পরীক্ষায় প্রশ্ন পেলে এতটুকুই পাবা, এর বাইরে কিচ্ছু পাবা না। কাজে অযথা তুমি কষ্ট করবে না, অযথা মাথাটাকে নষ্ট করবে না। বি কুল,
Metabolism is a vital part of the biological system. It's a very beautiful, very interesting. It's a sort of literature. Metabolism is a kind of literature, mind it. আমি আজকে বলে গেলাম, আগামী 2 দিনের ক্লাসের পরে আরো বুঝবা যে এটা যে মেটাবলিজম যে একটা কাইন্ড অফ লিটারেচার, বুঝতে পারবা। সুতরাং আপাতত এই পর্যন্ত আজকে। Tomorrow at 3 p.m. again we shall meet. So thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা ঠিক আগামীকাল ঠিক 3টায় আবার স্টার্ট করে দেবো ইনশাআল্লাহ। এ পর্যন্ত সবাইকে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।